So I'll share my PPT now. ఇప్పుడు ఎవరో ప్రెసెంట్ అమ్మా 7 కావ్యాంజలి ఇంకా ఈశ్వర్ నరేంద్ర ఎంత 16 sir 16. So today we'll talk about what are bases and the preparation of dosage forms. The main ingredient is base. The main ingredient or ingredient is the base and the medicinal agent and the preservatives and additives. So what is base first of all? The base is the most important ingredient used in the formulation of semi-solid dosage forms. It not only carry the medicaments, okay? E base anedi it not only carry the medicament ante drug outte carry chedu, but it is very useful in the concept of absorption. It is very useful in the concept of absorption of the drug through the skin, okay? And also the bases also make the drug to attach to the skin, okay? So this is the concept of bases. It is the most important ingredient used in the formulation of semi-solid dosage forms. The ointment bases do not act as not merely acting as a carriers of medicament, but they also control the extent of absorption, and also it attaches the drug to the skin. It will helpful in the attachment of drug to the skin. So this is the concept of base. So what are the ideal properties of bases? Bases, okay, మనం ఒక బేస్ తయారు చేయాలంటే ఒక బేస్ ఎలా ఒక మన సెమీసాలిడ్ డోసేజ్ ఫామ్ తయారు చేయాలంటే బేస్ కావాలి. సో ఆ బేసిస్ ఎలా ఉండాలి, అంటే ఆ బేసిస్ కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉండాలి అంటే దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ లైక్ ఇట్ షుడ్ బి ఇనర్ట్, డెఫినెట్లీ షుడ్ బి నాన్ ఇరిటేటింగ్ ఉండాలి, ఇరిటేషన్ తప్పించకూడదు, నాన్ సెన్సిటైజింగ్ ఉండాలి, అలాగే ఇట్ షుడ్ బి కంపాటబుల్ విత్ ద స్కిన్ పిహెచ్. ఓకే, స్కిన్ పిహెచ్ ఎంత ఉందో దానికి స్కిన్ పిహెచ్ ద పిహెచ్ ఆఫ్ ద స్కిన్ 6.4. It should be very compatible with the skin pH and the drug. Okay, the base what we are taking, it should be compatible with the skin pH. ఎందుకంటే బేస్ ఒకటే మనం రాస్తున్నాం, ఇక్కడ బేస్ రాస్తున్నాం కాబట్టి it should be very compatible with the skin, and also it should be compatible with the drug, and also it should be adjustable with the pH of the skin. pH of the skin is 6.4. okay, and also it should have a good solvent properties and emulsifying agent. okay, it should be emollient. Emollient అంటే స్మూత్నింగ్ అమ్మా. Emollient property ante to smoothen the skin. It should be emollient, protective, non-greasy, and voice cut అవుతుంది sir. Voice cut అవుతుందా? Now is it okay now? Hello? Yes sir. Yes sir. Is it okay now? Okay. Yes. Yes, sir. I think there's something fluctuation of the Wi-Fi, I hope so. మా ఫ్లక్చుయేషన్ వస్తే చెప్పండి, ఆపేస్తాను, నేను మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను. అందుకే రికార్డింగ్ కూడా అవుతుందా లేదా ఒక్క నిమిషం అమ్మా. యా, రికార్డింగ్ అవుతుంది. ఎస్, ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ బి ఎమోలియన్, ప్రొటెక్టివ్, నాన్ గ్రీజీగా ఉండకూడదు, అండ్ ఈజీలీ రిమూవబుల్ అంటే మనం నీళ్ళతో కడుగుతున్నప్పుడు వెంటనే రిమూవ్ అయిపోవాలి. మనం ఏదైతే ఆయింట్మెంట్ రాసినా, క్రీమ్ రాసినా, జెల్ రాసినా, ఏం రాసినా తొందరగా రిమూవ్ అయిపోయేలా ఉండాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో రిలీజ్ ఆఫ్ బేస్ నుంచే మన మెడికమెంట్ రావాలి బయటికి. అంటే మెడికమెంట్ డ్రగ్, బేస్ నుంచే డ్రగ్ బయటికి రావాలి, మళ్ళీ ఆ డ్రగ్ స్కిన్ లోపల నుంచి వెళ్ళాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ వేర్ ద బేస్ షుడ్ ఫాలో. లైక్ ఇట్ షుడ్ బి నాన్ ఇరిటేటింగ్, నాన్ సెన్సిటైజింగ్, ఇట్ షుడ్ బి కంపాటబుల్ విత్ ద స్కిన్ పిహెచ్. అంటే కంపాటబుల్ అంటే స్కిన్ పిహెచ్ కి సరిగా ఉండాలి. ఓకే, కంపాటబుల్ విత్ ద డ్రగ్, గుడ్ సాల్వెంట్, emulsifying agent. It should be emollient, protective, non-greasy, and easily removable, and also release of medicament should be readily at the site of applications. So these are some of the properties of the bases. Okay, it's very important. Amma, this is very important question for your final examination. Explain about the bases of semi-solid dosage forms and explain the ideal properties of the base. Okay, these are all the very important topic regarding your examination point of view. And now classification of bases. What are the bases? Bases ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి? How many types of bases are? One is hydrocarbon base or oleogenous bases, absorption bases, water miscible or removable bases, or water soluble bases. Water miscible removable bases kuda it is also called as emulsion bases. The third one, which is pointing as yellow color, it is also called as emulsion bases. So there are 4 types: hydrocarbon base, oleogenous base, absorption base, water miscible or removable base or emulsion base, and next one is water soluble base. So there are 4 types of bases which are used for the semi-solid dosage forms. Okay, first one,
Is it audible? All the people, please. Yes, There's sir. there's no disturbance, I hope so. Right. Yes, sir. And next one, first one. First one is, what is the first one? Hydrocarbon base. Hydrocarbon base is also called as oleogenous bases. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకోటి అడుగుతాడు, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ oleogenous base అంటాడు. అప్పుడు ఏం రాయాలి? హైడ్రోకార్బన్ బేస్ గురించి రాయాలి. ఓకే. It is also called as oleogenous bases, which contains petrolatum. Which contains petrolatum. It's a chemical amount. It is an ingredient, okay, which contains petrolatum, modified petrolatum waxes, or paraffin to lower the viscosity. Okay, this hydrocarbon bases is formed by the petrolatum, modified petrolatum waxes. Adi meeku ela idamma. So these are all the waxes. Did you see the black color pictures? You're seeing the black color pictures on the right side. These are all waxes. Okay, so this base is made up of petrolatum waxes or paraffin to lower the viscosity of the complete formation. Okay, ఎక్కువ విస్కస్ ఉన్న కష్టమే కదా అప్లై చేసుకోవడం బాడీ మీద. So these bases are having some of the advantages and disadvantages, like they are not absorbed by the skin, they remain on the surface. See, ఈ hydrocarbon base anta, it is not absorbed by the skin. It does not absorb by the skin, but it forms as a layer. The hydrocarbon base forms as a layer like protection. It forms as a layer like protection. ఇక్కడ ఏమన్నా మాయిశ్చర్ ఉందనుకోండి, మాయిశ్చర్ బయటికి వెళ్లకుండా ఒక లేయర్ లాగా కప్పేస్తుందంట హైడ్రోకార్బన్ బేస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ నాట్ అబ్జార్బ్డ్ బై ద స్కిన్. దే రిమైన్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ యాజ్ అ అకల్సివ్ లేయర్ which restricts the loss of moisture from skin, keeping it smooth. Okay, and also they are sticky. They are very sticky because of prolonged contact వల్ల ఈ అంటే హైడ్రోకార్బన్ బేస్ చాలా అలా ఉండిపోతుందమ్మా. ఓకే, స్కిన్ మీద అలా ఉండిపోద్ది. So they are sticky and also they are almost inert. They can withstand heat sterilization. Okay, ఎంత హీట్ మనం ఇచ్చిన, అంటే ఎంత హీట్ అని కాదు, కొంత హీట్ ని తట్టుకోగలదు. ఓకే, హీట్ స్టెరిలైజేషన్ చేసినప్పుడు ఆ బేస్ అనేది మనం తట్టుకోగలదు. ఓకే, ఈ హీట్ స్టెరిలైజేషన్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే బేస్ ఆప్థాల్మిక్ ప్రిపరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు, అంటే ఆప్థాల్మిక్ ప్రిపరేషన్ లో హైడ్రోకార్బన్ బేస్ గాని యూజ్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్ షుడ్ బి గో ఫర్ హీట్ స్టెరిలైజేషన్. ఎందుకంటే ఎనీ ఫారెన్ పార్టికల్స్ ఏమి ఉండకూడదు, అప్పుడే మనం కంట్లో వేసుకోగలం. అవునా కదా, ఫారెన్ పార్టికల్స్ ఏమి ఉండకూడదు, అంటే గరుగ్గా కానీ చెత్త పార్టికల్స్ ఏమి ఉండకుండా ఉంటే మన కంట్లో ఈజీగా పెట్టుకోగలం హైడ్రోకార్బన్ బేస్ తో తయారు చేసిన సెమీ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్. ఓకే, సో లైక్ దాట్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ ఆల్సో దీస్ ఆర్ రెడీలీ అవైలబుల్ అండ్ ఆల్సో చీప్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ కమింగ్ టు ద డిసడ్వాంటేజెస్, దే ఆర్ ఇమ్మిజిబుల్ విత్ వాటర్. ఈ హైడ్రోకార్బన్ బేస్ కానీ ఒలియోజినస్ బేస్ కానీ దే ఆర్ నాట్ మిక్స్డ్ విత్ ద వాటర్. చూసారా, ఈ ఒకసారి దీన్ని చూడండి ఎలా ఉన్నాయో. ఈ వాటర్ లో మిక్స్ అయ్యేలా ఉన్నాయా, కనిపిస్తున్నాయా? నో, దే ఆర్ ఇమ్మిజిబుల్ విత్ వాటర్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ స్టిక్కీ. సీ ద గమ్మీ నేచర్, చాలా గమ్మీగా ఉంది కదా. సో దీస్ ఆర్ వెరీ స్టిక్కీ అండ్ హెన్స్ అప్లికేషన్ ఇస్ అన్ప్లెజెంట్. అంటే రాసుకున్నప్పుడు చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ వాటర్ అబ్జార్ప్షన్ కెపాసిటీ ఇస్ ఆల్సో లో. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద hydrocarbon or oleogenous bases. Okay, next one. So these are examples of hydrocarbon bases. These are the examples of hydrocarbon bases which are used to form the semi-solid dosage forms. Hydrocarbons are nothing but paraffin wax. So this is the paraffin wax. These are all waxes. Soft paraffin, మధ్యలో అది soft paraffin. Liquid paraffin అదేంటంటే లిక్విడ్ లానే ఉంటుంది, అది నేను పిక్చర్ లో పెట్టలేదు. And some of the vegetable oils and animal fats like peanut oil, coconut oil, lanolin, beeswax. Okay, so these are all the examples and these are the excipients or ingredients which are used for the hydrocarbon base. Okay, hydrocarbon base. So this is the soft paraffin. So మధ్యలో ఉన్నది soft paraffin అమ్మా. మధ్యలో ఉన్న picture is the soft paraffin. See, this is how the soft paraffin is made అంటే ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారంటే, this is a purified mixture of semi-solid hydrocarbons obtained from petroleum. It is obtained from petroleum. See this yellow soft paraffin. This is the yellow soft paraffin. Last one of the yellow soft paraffin. So these are all, చూసారా, ఇదమ్మా బేస్. మన ఆయింట్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఆయింట్మెంట్స్, క్రీమ్స్, పేస్ట్ ఎలా తయారవుతా అంటే ఇలాంటి ఎక్సిపియన్స్ ద్వారా బేస్ తయారు చేసుకుని ఆ బేస్ లో మెడిసిన్ పెట్టి ఆ మెడిసిన్ మళ్ళీ ఎక్సిపియన్స్ ఇంకేమైనా యాడ్ చేసి దాన్ని మనం ఆయింట్మెంట్ గా కానీ ఆయింట్మెంట్ గా, క్రీమ్ గా, జెల్ గా ఆర్ తయారు చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ద ఎక్సిపియన్స్ విచ్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ ద hydrocarbon base. Soft paraffin, hard paraffin, liquid paraffin,
peanut oil, coconut oil, beeswax, hydrogenated castor oil, and hydrogenated sulfated castor oil. So these are all the examples of this fellow hydrocarbon or oleaginous bases. Okay, now what's the next one? Absorption bases. Absorption bases are, this contain more amount of oil, amma. The absorption basis contains more amount of oil. See this. These are very low hydrophilic anhydrous materials. Anhydrous ante entama, mostly they do not retain water. They do not retain water. Chala crystal ga unta anhydrous ante. Like this. Adi meeku chupista next. Anhydrous ante water undadu. Crystal nature lo unta. These are anhydrous. So these are very low hydrophilic anhydrous materials that form water in oil emulsions. See this. What is the higher amount of ingredient here? Oil. Okay. So these bases are formed with the concept of emulsions. Okay. Emulsions dwara ee bases form chestam. Okay. So what are the advantages of this fellow ante? These are less occlusive. Ante production takku ante diniki. These are less occlusive and good emollient. Emollient ante easy to massage. Why it is easy to massage? What is the purpose? We are going for the massage here. For what ingredient we are having? We are going to massage. Enduku massage easy ga undi ikkada? What for? Oil ekku undi kabatti. Exactly, because absorption base is having the concept of oil, the more property of oil, such that this fellow is acting as a good emollient property, and they promote penetration of lipophilic drugs and are easy to spread. Cheppanu okkar ninne cheppanu, skin eppudu oil soluble drugs ni lopala teeskeltadu ani cheppanu, guttunda? Oil soluble drugs edaithe unnayo lopala teeskeltadi. So they are promoting, this absorption base is promoting easily oil soluble drugs because we are having oil as a proportion. Ante oil ekku quantity undi kabatti. So lipophilic drugs ante oil soluble drugs amma. Okay, lipophilic drugs are oil soluble drugs. Hydrophilic ante water soluble drugs. Okay, so they promote penetration of lipophilic drugs and easy to spread. They are compatible with majority of medicaments anta. ఈ అబ్జార్ప్షన్ బేసిస్ అంటే చాలా వరకు డ్రగ్స్ తో ఈజీగా కలుస్తుంది. అంటే ఎందుకు? మోస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ లిపోఫిలిక్ డ్రగ్స్ అని చెప్పాను, గుర్తుందో లేదో? మోస్ట్ ఆఫ్ ద డ్రగ్స్ లిపోఫిలిక్ నేచర్ లోనే ఉంటాయి. ఓకే, సో దే ఆర్ కంపాటబుల్ విత్ మెజారిటీ ఆఫ్ మెడికమెంట్స్. దే ఆర్ హీట్ స్టేబుల్. డెఫినెట్లీ హీట్ స్టేబుల్ అంటే హీట్ ని తట్టుకోగలవు. అండ్ దే మే బి యూస్డ్ ఇన్ అన్హైడ్రస్ ఫార్మ్ ఆర్ ఎమల్సిఫైడ్ ఫార్మ్, అంటే క్రిస్టల్ నేచర్ గా ఉన్న ఎమల్సిఫైడ్ ఫార్మ్ లో ఉన్న యూస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దే కెన్ అబ్జార్బ్ లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఆర్ aqueous substances. Amma, they can kadu, they cannot. I'm very sorry. I want to correct it. They cannot. Okay. So they cannot absorb a large quantity of water or aqueous substances. Okay. Now, disadvantages. In spite of hydrophilic, they are very difficult to wash. Okay. Idi wash cheyadam chala kashtam. In spite of hydrophilic, ఇది ఏంటంటే వాష్ చేయడం చాలా కష్టం అమ్మా. ఓకే, యాక్చువల్గా ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ హైడ్రోఫిలిక్ కాదు, లిపోఫిలిక్ ఇది. ఓకే, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ లిపోఫిలిక్ దే ఆర్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు వాష్, ఎందుకంటే ఆయిల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా వాష్ చేయదు. సిన్స్ అబ్జార్ప్షన్ బేసెస్ ఆర్ మిజబుల్ విత్ స్కిన్ సెక్రేషన్స్, unable to produce prolonged therapeutic action as hydrocarbon base. See, ఇప్పుడు ఇది అర్థమైందా? ఏమవుతుందంటే స్కిన్ ఇది ఈ డ్రగ్స్ ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో ఈ లిపోఫిలిక్ డ్రగ్ అంటే ఆయిల్ సాల్యుబుల్ డ్రగ్స్ కాబట్టి తొందరగా లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, అండ్ తొందరగా లోపలికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఏంటంటే యాక్షన్ అనేది తొందరగా జరిగిపోద్ది, ప్రొలాంగ్డ్ గా జరగదు, తొందరగా జరిగిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏమన్నా దెబ్బ ఉందనుకోండి, కొన్నాళ్ళు మనం ఆ దెబ్బ తగ్గించేలా ఉండాలంటే అలా జరగదు, తొందరగా డ్రగ్ కిందకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మన స్కిన్ ఎక్స్క్రీషన్స్ అన్ని ఆయిల్ సాల్యుబుల్ కాబట్టి. అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ హౌ ద అబ్జార్ప్షన్ బేస్ కేమ్ ఇన్ టు force, and these are the advantages and disadvantages. So these are the examples of absorption bases. That is wool fat. This is the wool fat. Right one, the right first picture is the wool fat. Wool alcohol is a liquid form. Beeswax, this is the beeswax. The yellow color which we are finding in the second picture is a beeswax. And hydrous wool fat. Wool fat same ilage untadi. Hydrous wool fat kuda same ilane untadi. So these are the examples of absorption bases which are made up of oil. That is, mostly it contains water in oil type of emulsion property. Okay, next one. So these are some of the examples of this absorption bases: wool fat, wool alcohol, beeswax, hydrous wool fat.
and water miscible or removable or emulsion base. Water miscible, removable or emulsion base. This is the third one. Okay, these are water miscible bases. Okay, to form, these are mostly water miscible anta. Okay, bases ఏంటమ్మా, these are mostly అంటే వాటర్ తో ఎక్కువ డిజాల్వ్ అయ్యేది ఈ బేస్ అమ్మా. ఓకే, దీస్ ఆర్ వాటర్ మిసిబుల్ బేసెస్ యూస్ టు ఫార్మ్ ఆల్ ఇన్ వాటర్ ఎమల్షన్స్ ఫర్ టాపికల్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, దే ఆర్ ఏబుల్ టు అకామిడేట్ లార్జ్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ వాటర్. అవునా కదా, ఎందుకంటే నేను ఏంటంటే వాటర్ మిసిబుల్, నేను తొందరగా వాటర్ తో కలుస్తాను కాబట్టి నేను ఎక్కువ వాటర్ శాతాన్ని తీసుకోగలను. ఐ కెన్ టేక్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ aqueous solutions of drug, excess moisture at the site of application. Okay, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అప్లికేషన్ ఎప్పుడైతే మనం ఈ వాటర్ మిసిబుల్ రిమూవబుల్ బేస్ లేదా ఎమల్షన్ బేస్ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ రాసామో ఎక్కువ తడితడిగా ఉంటదంట, ఎక్కువ తడితడిగా ఉంటది. దాని ముందు ఏంటి, ఆయిలీగా ఉంటది. ఇప్పుడు ఏంటి, కొంచెం తడితడిగా ఉంటుంది, మాయిశ్చర్ గా ఉంటది అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ వాటర్ మిసిబుల్, దట్ ఈస్ sulfur, zinc ointments, and vanishing cream ఉంది కదా, vanishing cream, and emulsifying ointment, that is anionic, cationic or non-ionic emulsing wax, white soft paraffin, and liquid paraffin. So these are some of the ingredients regarding the water miscible, removable or emulsion bases. And these are advantages of water miscible, removable or emulsion bases. There are miscible with exudates from lessivants, miscible with exudates from form lessivants. అంటే లెసియన్స్ అంటే మనకి ఏమన్నా హర్ట్స్ ఉంటాయి కదా, లెసియన్స్ అంటే వాట్ వీ కెన్ సే ఏమో హర్ట్ అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే మాత్రం ఇది తొందరగా ఏమవుతుందంటే తొందరగా ఈ బేస్ అనేది తొందరగా కలుస్తుంది. మనకి ఏమైనా దెబ్బ తగిలినా దానికి ఆ బేస్ తొందరగా ఇందులో కలిసిపోద్దండి దెబ్బలో. దే డి నాట్ ఇంటర్ఫేర్ విత్ ద స్కిన్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, స్కిన్ ఫంక్షన్స్ లో ఎటువంటి సంబంధం లేదు. ఇట్ హ్యాస్ ఎ గుడ్ కాంటాక్ట్ విత్ స్కిన్ బికాస్ ఆఫ్ సర్ఫాక్టెంట్ కంటెంట్. ఓకే, హై కాస్మెటిక్ యాక్సెప్టబిలిటీ, అండ్ కాస్మెటిక్స్ రాసుకున్నప్పుడు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. కాస్మెటిక్ తయారు చేసినప్పుడు వాటర్ మిసిబుల్ కానీ రిమూవబుల్ కానీ లేదా ఎమల్షన్ బేస్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద కాస్మెటిక్ ప్రిపరేషన్. అండ్ ఆల్సో ఈజీలీ రిమూవబుల్ ఫ్రమ్ ద హెయిర్, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ మోర్ కంటెంట్ ఆఫ్ వాటర్ సచ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ రిమూవింగ్ ఫ్రమ్ ద హెయిర్. ఓకే, అంటే తొందరగా వాష్ చేసేయచ్చు, తొందరగా పోతుంది అనమాట. సో దేర్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ లైక్ దీస్ ఆర్ గ్రీజీ అండ్ స్టిక్కీ అండ్ ఇట్స్ యాక్సెప్టెన్స్ ఈస్ లెస్. గ్రీజీ అండ్ స్టిక్కీ ఎందుకంటే కొన్ని ఎమల్షన్ బేసెస్ ఉంటాయి, అదేంటంటే కొన్ని వాటర్ ఎమల్షన్ బేసెస్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటాయి, గ్రీజీగానే ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇట్ కాసెస్ సమ్ స్టెయిన్స్ టు ద క్లాత్స్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ అండ్ advantages of the emulsion bases and absorption bases. Okay, now water soluble bases in the heading only we can say these are completely water soluble ingredients. So the main advantages and disadvantages also we can clearly understand by seeing the heading only. They are easily removed from the body, helps in good absorption by the skin, good solvent properties. Okay, it is having a very good solvent properties, like some water soluble drugs like dermatological drugs such as salicylic acid and sulfonamides. These are very non-greasy. They do not hydrolysis or support the microbial growth. Actually ఏంటంటే లాస్ట్ పాయింట్ తప్పు, హైడ్రాలిసిస్ జరుగుతుంది ఎందుకంటే వాటర్ ఉంటే ఖచ్చితంగా మైక్రోబియల్ గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ ఏంటంటే ఏదో అలా ఇచ్చాడు అంతే. మైక్రోబియల్ గ్రోత్ వాటర్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మైక్రోబియల్ గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మీరు గమనించారు లేదు? ఓకేనా? సో మైక్రోబ్స్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది ఇందులో, కానీ యాక్చువల్గా తప్పేది. ఓకే, అండ్ డిసడ్వాంటేజ్ అంటే రిడక్షన్ సమ్ ఆఫ్ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్స్. ఓకే, ఈ వాటర్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే యాంటీ బ్యాక్టీరియా వేసినా కానీ అంత పెద్ద పని చేయదమ్మా, ఎందుకంటే మైక్రోబ్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. సో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్ వేసినా కానీ తట్టుకోలేదు, అంత తట్టుకోలేదు ఆ మైక్రోబ్స్ ని. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద డిసడ్వాంటేజెస్ రిగార్డింగ్ ద వాటర్ సాల్యుబుల్ బేసెస్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 bases which are used to prepare the semi-solid dosage form, that is hydrocarbon base or oleogenous bases, water soluble bases, absorption bases, water miscible or removable or emulsion bases. These are very, very important for examination point of view. I hope you are clear. If you are clear, I'll go for the next one. I hope this is clear. This concept is clear. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Shall I proceed now? Yes. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. I'll proceed. So now, what are the excipients in semi-solid dosage forms? And we are having many excipients. Inda మనం చెప్పుకున్నాం.
ఇన్ ద ఆయింట్మెంట్ తయారు చేయడానికి, పేస్ట్ తయారు చేయడానికి, లేదా క్రీమ్ తయారు చేయడానికి, లేదా జెల్ తయారు చేయడానికి ఏమేం కావాలి? వాట్ ఆర్ ద ఎక్సిపియన్స్ టు మెయింటైన్ టు ప్రిపేర్ ఆల్ దిస్ ఫోర్ సెమీ సాలిడ్స్? అంటే ఫర్ ద ఆయింట్మెంట్ వి నీడ్ ఆయింట్మెంట్ బేస్. ఆయింట్మెంట్ బేస్ అంటే ఇదే, ఏదో ఒకటి, హైడ్రోకార్బనా, వాటర్ సాల్యుబులా, వాటర్ మిసిబులా, లేదా అబ్జార్ప్షనా, లేదా వాట్ ఎవర్. ఓకే, ఆయింట్మెంట్ బేస్, ప్రిజర్వేటివ్స్, యాంటీఆక్సిడెంట్స్, చీలేటింగ్ ఏజెంట్, హ్యూమెక్టెంట్ అండ్ పెర్ఫ్యూమ్. పెర్ఫ్యూమ్ అంటే అదే ఫ్రాగ్రెన్స్ కి. ఓకే, వేరస్ కమింగ్ టు ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పేస్ట్ బేస్ అంటే మళ్ళీ ఇదే, మళ్ళీ సేమ్ బే, అందులో ఏదో ఒక నాలుగుట్లో ఏదో ఒక బేస్. ప్రిజర్వేటివ్స్, యాంటీఆక్సిడెంట్స్ అండ్ పెర్ఫ్యూమ్. వేరస్ కమింగ్ టు ద క్రీమ్స్ ఏంటంటే, క్రీమ్ లో ఏంటంటే పెనట్రేషన్ ఎన్హాన్సర్ ఉండాలమ్మా. ఆయింట్మెంట్ ఏంటంటే అమ్మా పైనే ఉంటదమ్మా, క్రీమ్ ఏంటంటే కొంచెం లోపలికి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం క్రీమ్స్ రాసుకుంటాం, మన ఫేస్ కి మన క్రీమ్స్ రాసుకుంటా ఉంటాం కదా. పింపుల్స్ వచ్చినా క్రీమ్స్ రాస్తాం, లేదా తెల్లగా అవడానికి క్రీమ్స్ రాస్తాం, లేదా ఏమైనా ఇరిటేషన్ వచ్చినా క్రీమ్స్ రాస్తాం, అవునా కదా? ఆ క్రీమ్స్ ఏం చేస్తుంది తెలుసా? లోపలికి చొచ్చుకుంటూ వెళ్తాయి, లోపలికి చొచ్చుకుపోతాయి, అంటే స్కిన్ లోపలికి వెళ్తాయి. ఈ ఆయింట్మెంట్ పేస్ట్ ఏంటి, పైనే క్యూర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయమ్మా. మాక్సిమం పైపైనే క్యూర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాయి. క్రీమ్స్ ఏంటంటే అవి లోపలికి వెళ్ళాలి, లోపలికి వెళ్ళి స్కిన్ ఏమైనా డిసీజులు ఉంటే ఆ స్కిన్ డిసీజ్ ట్రీట్ చేయాలి. పింపుల్స్ ఏమైనా ఉంటే పింపుల్స్ లో ఉన్న డిసీజ్ ట్రీట్ చేయాలి. అంటే పింపుల్స్ అంటే దేని వల్ల వస్తుంది? బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తాయి పింపుల్స్ అన్ని. ఆ లోపలికి వెళ్ళి ఆ బ్యాక్టీరియాని కిల్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ వేర్ ద క్రీమ్స్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్స్ అనమాట. అంటే క్రీమ్స్ ఏం చేస్తాయి అనేది. సో క్రీమ్స్ రిక్వైర్ పెనట్రేషన్ ఎన్హాన్సర్, అంటే లోపలికి వెళ్ళడానికి ఏదో ఒకటి యాడ్ చేయాలి మళ్ళీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒలియోజీనస్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే బేస్, ఎమల్జెన్స్, కో ఎమల్సిఫైర్స్, ఎమల్షన్ స్టెబిలైజర్స్, ఓకే, mixed emulsifier systems, humectants, stabilizers. So these are the things which are used for the creams. Okay, whereas coming to the gels, and the main gel form chalante gelling agent undalamma. Okay, to form the gel we require gelling agent. Okay, we no need to require any base here. We are not using any base for the gel, only we are using bases for ointment and paste, and of course cream. We are not using any base. ఇప్పుడు ఏదైతే నేను 4 bases చెప్పానో, we are not using that. Only gel is require gelling agent. It requires a gelling agent, preservative, hygroscopic substance and chelating agent. So like that, the excipients of semi-solid dosage forms are elaborated in this slide. Okay, next one. So these are the some of the examples. These are some of the excipients we can say, or preservatives I can say, or antioxidants I can say, or any other chelating agents or humectants. See this, these are the carbovaxes, pectin, tragacanth and cellulose. This is the gelatin amma. This is the gelatin powder. The right side one is the gelatin powder, and ఇది క్రిస్టల్స్ లో ఉంది కదా, అది వచ్చేసి ట్రగాకాన్. ఇదంతా ఏంటంటే ఈ న్యాచురల్ గమ్స్ అమ్మా. దీస్ ఆర్ ఆల్ న్యాచురల్ గమ్స్ వి కెన్ సే. ఓకే, అండ్ సిలికా జెల్ చూసారా, కింద సిలికా, మనం ఎప్పుడు సిలికా జెల్ ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం షూస్ బాక్స్ లో, లేదా ఏదో ఒక బాక్స్ ఉందంటే ఆ బాక్స్ లో కంపల్సరీ ఫోన్ కొంటే ఆ ఫోన్ బాక్స్ లో కూడా జెల్ ఉంటుంది, సిలికా జెల్ ఉంటుంది, అవునా కదా? సో లైక్ దాట్, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎక్సిపియన్స్ విచ్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ ద gelling agents. These are all the gelling agents I can say. Pectin, tragacanth, cellulose, gelatin, silica gel are all gelling agents. Okay, next one. These are some of the solids. These are some of the waxes which are used for the bases also. ఇదే ఇందా చెప్పాను కదా, కార్బోవాక్స్ అని చెప్పాను కదా, ఇవన్నీ అమ్మా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ingredients and preservatives for making the ointment, paste and gels. Okay, next one. Paste base. Same పేస్ట్ కూడా ఏంటో, వాట్ ఇస్ పేస్ట్ దేంతో తయారు చేస్తున్నాము? హైడ్రోకార్బన్ బేస్ తో తయారు చేస్తున్నాము, వాటర్ మిజిబుల్ బేస్ తో తయారు చేస్తున్నాము, ఆ తర్వాత వాటర్ సాల్యుబుల్ బేస్ తో కూడా తయారు చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఎమల్షన్ బేస్ లేదు కదా, ఉందా? ఐఎమ్ నాట్ ఫైండింగ్ సమ్ బేస్ హియర్. విచ్ బేస్ ఇస్ దాట్? ఎనీవన్? అబ్జార్ప్షన్ బేస్ లేదు, చూసారా? వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎన్ అబ్జార్ప్షన్ బేస్. హైడ్రోకార్బన్ బేస్, వాటర్ మిజిబుల్ బేస్ ఉంది, అంటే ఎమల్షన్ బేస్ ఉంది, అండ్ వాటర్ సాల్యుబుల్ బేస్ కూడా ఉంది. And this is the chelating agent. Chelating agents are, these are the heavy metals cause degradation of gel base. Okay, and the medicament. Chelating agents form complex amma. Okay, chelating agents ante they form the complex with heavy metals. Heavy metals తో కాంప్లెక్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి డిగ్రేడేషన్ జరగకుండా జరుగుతుంది. అంటే అర్థమైందమ్మా?
అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏ జెల్లో లేదా పేస్టో క్రీమో తయారు చేస్తాం. తయారు చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా, ఈ చీలేటింగ్ ఏజెంట్ వేసాం అనుకుంటే ఆ చీలేటింగ్ ఏజెంట్ ఎక్సిపియంటే అది కానీ మనం జెల్లో కానీ పేస్ట్ లో కానీ క్రీమ్ లో కానీ వేస్తే ఇదేమవుద్దంటే ఒక కాంప్లెక్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోద్ది. హెవీ మెటల్స్ తో కాంప్లెక్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి ఆ జెల్ ని పేస్ట్ ని క్రీమ్ ఎంత కాలం అయినా సరే అలాగే ఉంటది. అంటే డిగ్రేడేషన్ అవ్వకుండా చూసుకుంటుంది అనమాట చీలేటింగ్ ఏజెంట్. ఓకే, బై ఫార్మింగ్ ద కాంప్లెక్స్ ఫామ్ అవుతాం అంటే ఏంటి, మొత్తం అంతా ఒక పెద్ద ఇదిగా కాంప్లెక్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోతా ఉంటది. అవునా కదా, అంటే ఒక లేయర్స్ లాగా ఫామ్ అయిపోద్ది. అదంతా కాంప్లెక్స్ లా ఫామ్ అయిపోయి క్రీమ్ కానీ పేస్ట్ కానీ ఆయింట్మెంట్ కానీ లేదా జెల్ కానీ ఏం అవ్వకుండా చూసుకుంటుంది అన్నమాట చీలేటింగ్ ఏజెంట్. ఓకే, అండ్ హ్యూమెక్టెంట్ ఏంటంటే ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద వాటర్ కంటెంట్ ని పోకుండా, ఇట్ ప్రివెంట్స్ డ్రై అవ్వకుండా చూసుకుంటది. ఇప్పుడు మన క్రీమ్స్ కానీ పేస్ట్ కానీ ఏమైనా డ్రై ఎప్పుడే ఇంతకాలం ఉంటాయి, ఏమైనా డ్రై అవుతాయా, అలానే ఉంటాయి. ఓకే, అలానే ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ యాజ్ హ్యూమెక్టెంట్. ఓకే, so this is how the paste, some ointment bases are 4 and paste bases are only 3 except absorption bases. Okay, so this is the preparation చేయడానికి అక్కడ చెప్తున్నాను నేను. For the preparation of paste we are having 3 bases. Okay, gelling agents ఇప్పుడే నేను చెప్పాను. ఇప్పుడే మనం చూసుకున్నాం మన జెల్స్ కి ఏంటంటే we require gelling agent అని. So gelling agents are natural gelling agent, that is tragacanth చూపించారు in the yellow color crystals. Tragacanth, starch, pectin, gelatin, clays, cellulose derivatives, etc. These are the natural gelling agents. And synthetic gelling agents ante sodium alginate, carbomer, polyvinyl alcohol. Carbomer kuda idi white powder amma. Carbomer ante em ledu, it is like a white powder la untayi. Polyvinyl alcohol entante adi oka liquid amma. Okay, so this is how the gels are made up of with the gelling agents. Is it clear till now? Yes, sir. Yes, sir. Guys, Sir. I hope it is clear. Now, this is the tragacanth. That's the importance of tragacanth. ఇది ఒకసారి మీరు చూసుకున్నామా. ట్రగాకాంత్ అంటే న్యాచురల్ జెల్లింగ్ ఏజెంట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రగాకాంత్ ఇట్ ఈస్ అ న్యాచురల్ జెల్లింగ్ ఏజెంట్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద uses of tragacanth. These are some of the disadvantages of the tragacanth. You can learn by your own. And this is the pectin. What is pectin and what is how we should store the pectin? Pectin ante kuda gelling agent. Starch, it is also gelling agent. Okay, starch also gelling agent. I hope no need to explain. I hope so. Yes or no, please. చదువుకుంటారా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? Sir, explain చేయండి సార్. అంటే ఇందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏం లేదు. ట్రగాకాంత్ ఇట్స్ యూస్డ్ ఫర్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ జెల్లింగ్ ఏజెంట్స్. Concentrations used for lubricating 2 to 3% amount. ఇవన్నీ అంతే. ఇట్స్ అ ప్యూర్లీ వెట్టబుల్ సాలిడ్స్. సో సంథింగ్ డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి. అర్థం కదా నేను చెప్తాను. ఓకేనా? ఓకే సార్. రైట్. స్టార్చ్, జిలాటిన్ ఆల్సో జెల్లింగ్ ఏజెంట్. Cellulose derivatives also, it's a maximum of gelling agent. Cellulose derivatives, sodium alginate, and these are the synthetic and semi-synthetic agents. ఇందాక మనకు కార్బోమర్ అని చెప్పాను కదా. So this is the white powder. Carbomer is the white powder. Polyvinyl alcohol is a liquid. Okay, ma indro explain cheyadam just em ledu, just you have to read by your own. If you are having any doubt regarding these are all excipients, no need to anta clear ga manam particular చదవక్కర్లేదు. కానీ జిలాటిన్ అంటే ఏంటి, ట్రగాకాంత్ అంటే ఏంటి, సెల్యులోజ్ డెరివేటివ్స్ అంటే ఏంటి అన్ని ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకేనా? సోడియం ఆల్జినేట్ ఏంటి, సెమీ సింథటిక్ జెల్లింగ్ ఏజెంట్. సెమీ సింథటిక్ అమ్మా ఇది సోడియం ఆల్జినేట్. ఓకే, సోడియం ఆల్జినేట్ మళ్ళీ ఇంకొక దగ్గర చదివాం. ఎక్కడది? ఎమల్షన్స్ లో కూడా చదివాం, గుర్తుందా? సెమీ సింథటిక్, సింథటిక్, నేచురల్ పాలిమర్స్ అని చదివాం. నేచురల్ సర్ఫేస్ యాక్టివ్ ఏజెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ ద సెమీ సింథటిక్ సర్ఫేస్ యాక్టివ్ ఏజెంట్ ఆర్ జెల్లింగ్ ఏజెంట్, యూ కెన్ సే. ఓకే, antioxidants. These are the excipients which are used for the ointments, paste, creams, and also gels, of course. These are the antioxidants. An example is butylated hydroxyanizole and butylated hydroxytoluene. Okay, antioxidants ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనం ఒక ప్రిపరేషన్స్ బయట పెడితే ఆక్సిజన్ విల్ ఫార్మ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ అమ్మా. ఓకే, when the free radicals are formed, they will lose the function, they will lose the structure and function of the drug. ఓకే, ఆ డ్రగ్ కున్న ఫంక్షన్ కానీ స్ట్రక్చర్ కానీ మొత్తం పోతుంది, మొత్తం డ్రగ్ అంతా పాడైపోద్ది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీ కానీ మనం అందులో అయిపోతాయి. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాంటీ ఆక్సిడెంట్ షుడ్ బి ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద సెమీ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్. పర్మియేషన్ ఎన్హాన్సర్ ఇందాక చెప్పాను. పర్మియేషన్ ఎన్హాన్సర్ ఎక్కడ చూసాం మనం?
క్రీమ్స్ లో మనం పర్మియేషన్ ఎన్హాన్సర్ చూసాం. సో ద పర్మియేషన్ ఎన్హాన్సర్ ఈస్ ఓలిక్ యాసిడ్. ఓకే, ద పర్మియేషన్ ఎన్హాన్సర్ ఈస్ ఓలిక్ యాసిడ్, OLEIC, ఓలిక్ యాసిడ్. అమ్మ ఇవన్నీ మీరు చదువుకోవాలి, నేను ఒక్కసారి అడుగుతాను ఎప్పుడోకప్పుడు, లేదా టెస్ట్ పెడినప్పుడు అనేది రాయాలి. ఓకే, ప్రిజర్వేటివ్స్. వాట్ ఆర్ ద ప్రిజర్వేటివ్స్? టు ప్రిజర్వ్ ద ఫార్ములేషన్, పాడవకుండా, డిటోరియేట్ అవ్వకుండా మన ఫార్ములేషన్ ని ఎంతో కాలం ప్రిజర్వ్ చేయాలి. కాబట్టి అంటే 2 years లేదా 1 year లేదా 6 months కానీ మంచిగా ఫార్ములేషన్ మంచిగా ఉండాలి, పాడవకుండా అంటే we should take the preservative, that is phenol, benzoic acid, chlorocrizol, methyl parabens, propyl parabens, and benzoyl alcohol. So these are all the preservatives for the semi-solid dosage forms. Humectant and indake cheppanu, it prevents the concept of drying. It prevents the concept of drying of the formulation. Alage see eppudana chusara మనం ఎప్పుడు క్రీమ్ చేసినా, క్రీమ్ రాసుకున్నా అలాగే, సో ఇట్ ఈస్ మెత్తగానే ఉంటుంది, ఎప్పుడు డ్రై అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యూమెక్టెంట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద హ్యూమెక్టెంట్. అండ్ బఫర్స్ ఇట్ మేక్స్ ద బఫర్స్ కంపాటిబుల్ విత్ ద స్కిన్. బఫర్స్ ఏం చేస్తాయంటే మనం క్రీమ్ రాసుకున్నప్పుడు స్కిన్ కి క్రీమ్ కి మంచిగా ఎటువంటి టాక్సిసిటీ అలాంటివి ఏం జరగకుండా buffers will provide the compatibility with the skin and also drug solubility, drug stability. Okay, the examples of buffers are sodium acetate, sodium citrate, and potassium. So these are the excipients, and these are the preservatives, these are antioxidants, and these are some of the gelling agents used in the preparation of semi-solid dosage form. Is it clear? Just say yes or no. Advainda leda? Yes, sir. Yes, sir. Guys? సార్ రాజు వద్దాం అనుకుంటున్నాడు, యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు అంట. మధ్యలో వస్తాగమ్మా, టైం కదా. స్టార్టింగ్ నేను ట్రై చేస్తున్నారంట కానీ అవ్వట్లేదు అంటున్నారు. నాకు కనిపిస్తుందని చెప్పాను కదా. ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? లొకేషన్ యాక్సెప్ట్ చేశాను ఇప్పుడు. లోకేష్ యాక్సెప్ట్ చేశాను ఇప్పుడు, చెప్పండి ఆయన. థ్యాంక్ యూ సార్. So these are the things which are used in the ointments, paste, and creams and gels. And we have seen all the excipients, we have seen the penetration enhancers, we have seen the humectants, we have seen the chelating agents. I hope this thing is clear till now. Okay. Now, so these are all the excipients. These are all the things which are. So what is humectant? What is emollient property? And what is occlusive? Okay. What is occlusive? What is humectant? And these words are very, very important. Okay. Humectant, it attracts the water. It prevents from drying the formulation. It attracts the water. Emollient, it smoothens the skin. Indaka cheppanu, ippudu smoothing property ante emollient. Occlusive ante it forms as a protective layer. So these are the three differences which we are talking from the beginning: humectant, emollient, and occlusive properties. Humectant example ఏంటంటే hyaluronic acid and glycerin. Emollient example ఏంటంటే jojoba oil or ceramides. Occlusive example ఏంటంటే mineral oil or dimethicone. Okay, so these three are mostly used for the moisturizers. These three fellows are used for the moisturizers. Moisturizers మన creams ఉంటాయి. Whatever moisturizer we're using, these three fellows will be in the concept. Okay. Next one. Now I'll go for the formulations. In the first formulation that we are talking is ointment. Okay. ఇప్పుడు దాకా మనం సెమీ సాలిడ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, అర్థమైందమ్మా. ఎక్సిపియన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, బేసెస్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. Now we are talking about the single formulation, that is ointment. What are ointments? So these are the semi-solid preparations intended for external application to the skin or mucous membrane. Skin లో కానీ లేదా mucous membrane కానీ. మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ కాన్సెప్ట్ చెప్పాను. స్కిన్ అదే ఒక ఏదో చెప్పాను మీకు, పేస్ట్ అని గుర్తుందా? స్కిన్ పేస్ట్, థ్రోట్ పేస్ట్ ఏ చెప్పాను కదా, గుర్తుందా? మోనోఫిజిక్ లిక్విడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్ లో స్కిన్ పెయిన్స్, థ్రోట్ పెయిన్స్ గుర్తుందా? సారీ, స్కిన్ పెయిన్స్, థ్రోట్ పెయిన్స్ చెప్పాను. సో దిస్ థ్రోట్ పెయిన్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆయింట్మెంట్స్ అమ్మా. ఓకే. So these are the semi-solid preparations. Ointments are the semi-solid preparations intended for external application to the skin or mucous membrane.
దీస్ ఆర్ ద విస్కస్ ప్రిపరేషన్. చాలా విస్కస్ గా ఉంటది. చాలా విస్కస్ అంటే చాలా ఇదిగా ఉంటది, దాని చిక్కగా ఉంటది. దీస్ ఆర్ విస్కస్ ప్రిపరేషన్స్ మోస్ట్లీ కంటైనింగ్ 80% ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ 20% ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, ఇందులో ఆయింట్మెంట్స్ ఏంటంటే ఇట్ కంటైన్స్ 80% ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ 20% ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, these are topically used for ointments are used for several purposes like protection, antiseptic, emollients, antipruritus, keratolytics, astringents and rubefacients. ఓకే, కెరటోలైటిక్ అంటే మనకి ఒక్కొక్కసారి వింటర్ అప్పుడు స్కేలీగా ఊడిపోతూ ఉంటది స్కిన్. వింటర్ టైంలో స్కేలీగా మనకి ఊడిపోతూ ఉంటుంది, గమనించలేదు. ఈ స్కేలీగా ఊడిపోతే వీఆర్ యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ కెరటోలైటిక్స్. ఓకే, ఆస్ట్రింజెన్స్ అంటే మనకి ఎప్పుడైనా బాగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెబ్బ తాలంటే ఎప్పుడైనా బ్లడ్ క్లాట్ అయ్యి ఎలా ఉందనుకోండి, ఆ బ్లడ్ క్లాటింగ్ పోవడానికి కూడా విల్ బి యూజింగ్ ఆస్ట్రింజెన్స్. ఓకే, రుబిఫేషన్స్ అంటే ఇక్కడైనా రుబిఫేషన్స్ అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ స్వెల్లింగ్, if you're having any swelling concept, when the ointments are applied for the swelling concept, that will be gone. Okay, so all these things are used as topical purposes, that is protectives, antiseptics, emollients, antipruritus, keratolytics, astringents and rubefacients. So this is the ointments. Classification of ointment. In the classification of ointments, we are having epidermic ointments, endodermic ointments and diadermic ointments. Epidermic ointments ఏంటంటే these ointments are intended to produce the reaction on the surface of the skin. Epidermic అంటే epidermis. ఓకే, ఎపిడర్మిక్ అంటే ఎపిడర్మిస్. ఎండోడర్మిక్ అంటే ఎపిడర్మిస్ కింద, అవునా కదా? ఎండోడర్మిక్ ఇస్ ద లేయర్ బిలో ద ఎపిడర్మిస్. సో ఎండోడర్మిక్ ఆయింట్మెంట్ దీస్ ఆర్ పెనిట్రేట్ ఇన్ టు ద స్కిన్. ఎపిడర్మిస్ ఏంటంటే పైనే, ఎండోడర్మిక్ అంటే కొంచెం లోపలికి వెళ్తాయి. డయాడర్మిక్ మీన్స్ ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది, బిలో ద ఎండోడర్మిక్ రీజన్, దట్ ఈస్ నియర్లీ టు ద సిస్టమిక్ సర్క్యులేషన్ రీజన్. సో దీస్ ఆయింట్మెంట్స్ విల్ పాస్ టు ద స్కిన్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ద systemic effects. So these are the three types of ointments: epidermic, endodermic and diadermic. I hope it is clear. Next, so method of preparation of ointments. Coming to the method of preparation, yes, okay, coming to the method of preparation of ointments, we are having three methods. One is lavigation or titration or incorporation. Okay, and other one is fusion method and other one is emulsification method. So these are the three methods used for the preparation of ointments. One is lavigation method or titration or incorporation, fusion method or emulsification method. Is it clear? I hope it is clear. Yes, sir. Yes, sir. So this is the laboratory skill. అంటే మన ల్యాబ్ లో ఇప్పుడే మనం చెప్పాను కదా, మన ఈ ల్యాబ్ లో మూడు మెథడ్లు అమ్మా: లావిగేషన్, టిటరేషన్, ఇన్కార్పొరేషన్ లేదా ఫ్యూజన్ ఆర్ ఎమల్సిఫికేషన్. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ ద laboratory purposes. Ointment slab and spatula గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఎందుకో చెప్తాను. ఫస్ట్ పిక్చర్ ఆయింట్మెంట్ స్లాబ్, స్పాచులా, మోటార్ అండ్ పెజిల్. ఓకే, ఇదేమో ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అండ్ పెజిల్. మనం చేతితో తిప్పుతాం, ఇది ఏంటంటే మోటార్ వేస్తే అది తిరిగిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ అండ్ పెజిల్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ట్రిచురేషన్ మెథడ్. See this, the right side picture is going on, right? So what that fellow is handling is spatula. ఆయింట్మెంట్ ఆ కింద ఉన్నది ఏంటంటే ఆయింట్మెంట్ స్లాబ్ అనుకోండి, అది యాక్చువల్గా అంటే ఆయింట్మెంట్ స్లాబ్ కాదు, జస్ట్ కింద ఉండేది ఆయింట్మెంట్ స్లాబ్. అతను చేతితో పట్టుకునేది స్పాచులా. ఓకే, దట్ ఈస్ అ స్పాచులా. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం సీ ద ప్రొసీజర్ నౌ. రెడ్యూస్ ద సాలిడ్ మెడికమెంట్, వాట్ ఎవర్ ద డ్రగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ అది క్రిస్టల్ ఫామ్ లో ఉందనుకోండి, దాన్ని కంప్లీట్ గా మిక్స్ చేసేయండి, ఫైన్ పౌడర్ గా చేసేయాలి మన మెడికమెంట్. ఓకే, after making the fine powder, medicament is mixed with small amount of base. Okay, whatever base, any other base. అంటే ఆయింట్మెంట్ దేంతో ఏదో ఒక బేస్ తయారు చేస్తాం, హైడ్రోకార్బన్, వాటర్ సాల్యుబుల్, అబ్జార్ప్షన్ లేదా వాటర్ మిసిబుల్. ఓకే, సో దిస్ డ్రగ్ ఈస్ యాడెడ్ టు ద బేస్. ఓకే, దిస్ డ్రగ్ ఈస్ యాడెడ్ టు ద బేస్ ఆన్ ఆయింట్మెంట్ స్లాబ్. ఓకే, ఈ టైల్ మీద పెడతాం అమ్మా, బేస్ డ్రగ్ ఈ టైల్ మీద పెడతాం. పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు ఎలాగైతే అక్కడ చేస్తున్నారో సేమ్ అలాగే మిక్స్ చేస్తారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు మిక్స్ ద బేస్, డ్రగ్ అండ్ ద అదర్ ఎక్సిపియెంట్. దిస్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రిచురేషన్ మెథడ్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేషన్ మెథడ్ ఆర్ లావిగేషన్ మెథడ్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్.
ఓకే, యాడ్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ బేస్ వేస్తాం, తర్వాత ఇంకా యాడ్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బేస్ విత్ యూనిఫామ్ మిక్సింగ్, ఇన్కార్పొరేట్ ఎనీ లిక్విడ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇఫ్ ప్రెసెంట్, ఇంకేమైనా యాడ్ చేయాలంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ద మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద lavication method is sulfur ointment. Okay, example is sulfur ointment. Okay, next one, fusion method. Fusion method ఏంటంటే it is very important. Fusion method is very well. See, we are having bases. Okay, we are having some bases. ఏదో ఒక బేస్ తీసుకుంటాం, ఏదో ఒక బేసెస్ లో ఏముంటాయి, మళ్ళీ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి. పారాఫిన్ ఉంది, కార్బోమర్స్ ఉన్నాయి, ఎల్లో సాఫ్ట్ పారాఫిన్ ఉంది, తర్వాత డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంకేమున్నాయి, జిలాటిన్, ట్రగాకాంత్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక బేస్ చేయడానికి, ఒక బేస్ తయారవడానికి ఇవన్నీ కావాలి కదా, అవునా కదా, ఇవన్నీ కావాలి. సో ఈ ఫ్యూజన్ మెథడ్ లో ఏం జరుగుతుందంటే, ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, హార్డ్ పారాఫిన్, ఎల్లో సాఫ్ట్ పారాఫిన్, బీస్ వ్యాక్స్ తీసుకున్నాం. ఓకే, ఈ మూడు కూడా వీఆర్ ఫార్మింగ్ దిస్ త్రూ ఫర్ ఎ బేస్, అంటే ఈ మూడు ఒక బేస్ తయారు చేస్తున్నాం. హార్డ్ పారాఫిన్, ఎల్లో సాఫ్ట్ పారాఫిన్, ఇంకోటి ఏంటమ్మా బీస్ వ్యాక్స్. ఈ మూడిటితో మనం ఒక బేస్ తయారు చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇది ఏం చేయాలంటే, మెల్టింగ్ పాయింట్ దేనికైతే తక్కువ ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీస్ వ్యాక్స్ కి మెల్టింగ్ పాయింట్ 80 degrees ఉందమ్మా. ఓకే, ఫస్ట్ తక్కువ ఉన్న మెల్టింగ్ పాయింట్ ని ఫస్ట్ కరిగించేయాలి, అంటే 80 degrees మెల్టింగ్ పాయింట్ ని పక్కన పెట్టేయాలి. తర్వాత ఇంకో హైయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ 110 ఉంది. ఓకే, 110 కానీ ఈ 80 degrees పెట్టామనుకోండి, ఎక్కువ హీట్ అయిపోతుంది, సో బీస్ వ్యాక్స్ పాడైపోతుంది. సో తక్కువ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ నుంచి వెళ్ళాలమ్మా. ఓకే, 80 degrees, 110 degrees, 130 degrees, ఎక్సెప్ట్ అజమ్ చేసుకోండి 80 degrees ఫస్ట్ హీట్ చేసి దాన్ని పక్కన పెట్టేయాలి, నెక్స్ట్ 110 పక్కన పెట్టేయాలి, నెక్స్ట్ 130 దాన్ని కూడా పక్కన పెట్టాలి. అంతేగాని ఇనీషియల్ గా మనం 130 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వకూడదు. ఇనీషియల్ గా డైరెక్ట్ మనం 130 హీట్ ఇవ్వకూడదు. డైరెక్ట్ గా 130 హీట్ ఇస్తే మిగతా రెండు పాడైపోతాయి. అందుకే ఇనీషియల్ గా it should be like a increasing order. It should be like the melting of the base should be like a increasing order, such that మిగతా రెండు ఏదైతే తక్కువ మెల్టింగ్ పాయింట్లు ఉంటాయి అవి పాడకుండా ఉంటాయి. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, generally the bases with lower melting point are melted first and the rest of the components are added in increasing order. Okay, దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే, this avoids overheating of the components and exerts solvent action, making them to melt at లోవర్ టెంపరేచర్. ఓకే ఓకే, ఫస్ట్ ఇప్పుడు బేస్ ఫామ్ అయిపోయింది. ఓకే, మొత్తం బేస్ తయారు చేస్తాం మనం. మెల్టింగ్ పాయింట్ ఒక బీస్ వ్యాక్స్, తర్వాత ఎల్లో సాఫ్ట్ పారాఫిన్, హార్డ్ పారాఫిన్ తో మనం ఒక బేస్ తయారు చేస్తాం. బేస్ తయారు చేసిన తర్వాత నౌ వీ షుడ్ యాడ్ ద మెడికమెంట్, వీ షుడ్ యాడ్ ద డ్రగ్ టు ద అబౌవ్ బేసెస్. ఓకే, సీ దిస్, ఇన్కార్పొరేట్ మెడికమెంట్ స్లోలీ టు ద అబౌవ్ మాస్, stir thoroughly until the mass cools down with a homogeneous product. Okay, సో బేస్ రెడీ అయిపోయింది, అలాగే డ్రగ్ కూడా మనం డ్రగ్ వేస్తూ మనం కంప్లీట్ గా కూల్ చేస్తూ స్టిర్ చేస్తూ ఉండాలి. స్టిర్ చేస్తూ ఉంటే అది కూల్ అయిపోయి ఇట్ ఫార్మ్స్ లైక్ ఏ ఆయింట్మెంట్. సో దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యూజన్ మెథడ్. అడిషన్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ఎక్సిపియెంట్స్, ఇఫ్ ఎనీ అదర్ థర్మోలబుల్ సబ్స్టెన్సెస్, ఫైనల్లీ ఆయింట్మెంట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్. ఓకేనమ్మా, ఇది అర్థమైందా లేదా? జస్ట్ ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. నో ప్రాబ్లం, ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ ఎనీ కెన్. అర్థమైందా లేదా? చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు, అందుకని అడుగుతున్నాను మళ్ళీ. బాయ్స్ సార్ చెప్పండి సార్. ఇంకెవరికి అర్థం కాలేదమ్మా? ఓకే సరే, ఇప్పుడు మనకు బేసెస్ లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కదా వినయ్ రెడ్డి. బేసెస్ లో హార్డ్ పారాఫిన్, ఒక్క నిమిషం మీకు అది చూపిస్తాను, మీకు అర్థం అవుతుంది. ఏదో ఒక బేస్ తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఈ బేసెస్ అన్ని ఉన్నాయి. బేసెస్ లో ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. ఊల్ ఫ్యాట్, ఊల్ ఆల్కహాల్, బీస్ వ్యాక్స్ ఉంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం 1, 2, 3 తీసుకున్నాం ఇక్కడ. అంటే ఈ 1, 2, 3 తీసుకుని నేను ఆయింట్మెంట్ తయారు చేయాలమ్మా. ఓకే, 1, 2, 3 తీసుకుని నేను ఆయింట్మెంట్ తయారు చేయాలి ఈ బేసెస్ తో. ఓకే, సో ఊల్ ఫ్యాట్ కేమో 80 degrees ఆఫ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంది, అంటే 80 degrees లో అది కరిగిపోద్ది. ఊల్ ఆల్కహాల్ ఏమో 120 degrees లో కరుగుతుంది. బీస్ వ్యాక్స్ ఏమో 130 degrees లో కరుగుతుంది. ఓకే, ఊల్ ఆల్కహాల్ ఏమో 120, బీస్ వ్యాక్స్ ఏమో 130, ఊల్ ఫ్యాట్ ఏమో 80 degrees లో కరిగిపోతుంది. సో మనం డైరెక్ట్ గా 110 degrees హీట్ ఇచ్చామనుకో, పై రెండు ఏమవుతాయి, సారీ డైరెక్ట్ గా మనం 130 degrees హీట్ పెట్టేసాం అనుకో, పైన ఊల్ ఫ్యాట్, ఊల్ ఆల్కహాల్ తక్కువ టెంపరేచర్ కదా, మరి అంటే తక్కువ టెంపరేచర్ లో మెల్టింగ్ అవుతుంది కదా, ఆ రెండు పాడైపోతాయి.
ఓకే, ఎస్ సార్. ఎప్పుడైతే హైయెస్ట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అంటే 130 degrees ఒకేసారి ఇచ్చేసాం అనుకో, ఆ పైన ఉన్న రెండు పాడైపోతాయి. అందుకనే ఫస్ట్ 80 degrees టెంపరేచర్ తో వూల్ ఫ్యాట్ కర్ర తీసేయాలి, పక్కన పెట్టేయి. ఎస్ సార్. వూల్ ఆల్కహాల్ 120 కర్ర తీసేయి, పక్కన పెట్టేయి. బీస్ వ్యాక్స్ అంతా 130. ఓకే, దీన్ని కూడా 130లో కర్ర తీసి పక్కన పెట్టాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మొత్తం ఈ మూడు తీసుకొని, ఓకే, ఈ మూడు మళ్ళీ మిక్స్ చేసేసి, ఇవన్నీ వాటరీగా ఉంటాయి కదా, ఈ మూడు లిక్విడ్ గా ఉంటాయి ఎందుకంటే కరిగిపోయినాయి కదా. సో ఈ మూడు వేసేసి దాంట్లో మళ్ళీ ఏమేయాలి, వాట్ వీ రిక్వైర్, ఈ బేస్లో ఏమేస్తాం మళ్ళీ, డ్రగ్, అంతే కదా, ఈ బేస్ లో మళ్ళీ డ్రగ్ వేస్తాం కదా. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఈ మూడు ప్లస్ డ్రగ్ మొత్తం మూడు కలిపేసి అది కూల్ అయ్యేంత వరకు ట్రిచురేట్ చేస్తూ ఉండాలి. చేస్తూ ఉంటే విల్ ఫార్మ్ ఏ ఆయింట్మెంట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్, చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు ప్రొపోలిస్ అక్కడ బీవాక్స్ ఉంది కదా సార్, అంటే అదేనా సార్ ప్రొపోలిస్ అంటే అదేనా సార్? ఏది ప్రొపోలిస్ సార్, ప్రొపోలిస్. ప్రొపోలిస్ ఏంటి, ప్రొపోలినా? కాదు సార్, కాదు సార్. ప్రొపోలిస్ అంటే అక్కడ బీవాక్స్ సంథింగ్ మెడిసిన్స్ కి యూజ్ చేస్తారని చదివినట్టు గుర్తు సార్ నాకు ఇంటర్మీడియట్ లో. అంటే బీస్ వ్యాక్స్ ఏంటంటే మోస్ట్లీ ఇది బేస్ అమ్మా, డ్రగ్ కాదు అది. బీస్ వ్యాక్స్ అనేది డ్రగ్ కాదు. ఇంకోలాగా ఏంటంటే మనం ఏం చేయాలంటే మనకి ఏమన్నా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయి, బీస్ వ్యాక్స్ యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ డ్రగ్ కాదు. ఓకే సార్. అంటే ఎందుకంటే కొంతమందికి బాగా కొన్ని బాడీస్ కి ఏంటంటే చాలా మందికి దురదలు వస్తూ ఉంటాయి, గుర్తుందో లేదో, చాలా మందికి కొంతమందికి ఉట్టిన దురదలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే మనం బీస్ వ్యాక్స్ రాసుకోవాలి. బీస్ వ్యాక్స్ రాస్తే ఏమవుతుందంటే కొంచెం బాడీ సాఫ్ట్ గా చేస్తుంది అనమాట, అంతే. అంతేగాని ఇట్స్ నాట్ ఏ డ్రగ్. ఓకే, డ్రగ్ వేరు మళ్ళీ. దీస్ ఆర్ ఆల్ యూస్డ్ ఫర్ ద బేసెస్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఫ్యూషన్ మెథడ్. నేను పీపీటీ పంపిస్తాను, మీరు క్లియర్ గా చదువుకోండి. అందుకే స్టెప్ బై వేసానమ్మా. ఓకే, సో మీరు మాత్రం ఒక పీపీటీ తయారు చేయడం చాలా కష్టం. ఇవన్నీ మీకు నీట్ గా చేస్తున్నాను, మీరు చదువుకోవాలమ్మా, అర్థమైందా? నీట్ గా చదువుకోండి. డౌట్ వస్తే మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. రైట్, సో దిస్ ద ఫ్యూషన్ మెథడ్. సో దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫ్యూషన్ మెథడ్. సిట్రమైడ్ ఆయింట్మెంట్. ఇందాక ఆయింట్మెంట్ ఏంటి, సల్ఫర్ ఆయింట్మెంట్ ఫర్ లావిగేషన్ మెథడ్. దిస్ ఇస్ citramide ointment for the fusion method. Okay, now emulsification method. In the emulsification method, it is also same as the fusion method, but clearly chudandi. First, initially oil soluble ingredients are heated at 75 degrees centigrade. Okay, oil soluble excipients ఏదైతే ఉన్నాయో అవి 75 degrees లో హీట్ చేయాలి. ఓకే, అవి పక్కన పెట్టాయి. వాటర్ సాల్యుబుల్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి 75 degrees లో హీట్ చేయాలి, ఇది పక్కన పెట్టాయి. ఓకే, సో వీఆర్ హ్యావింగ్ ఆయిల్ సాల్యుబుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ వాటర్ సాల్యుబుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్. అమ్మ ఇవన్నీ బేస్లే, అంటే ఆయిల్ సాల్యుబుల్ బేసెస్, వాటర్ సాల్యుబుల్ బేసెస్. ఓకే, ఇది 75 degrees లో హీట్ చేస్తాను, ఇది 75 degrees లో హీట్ చేస్తాను. ఓకే, సో దిస్ emulsification method is formed. Now the aqueous phase is added to the oil phase ingredients. Okay, ఇది 75 degrees లో హీట్ చేశాను, ఇది 75. ఓకే, సో రెండు ఒక లిక్విడ్ లా ఫామ్ అయిపోతాయి, అంటే హీట్ అయినాయి కాబట్టి. నౌ దిస్ aqueous phase is added to the oil phase with constant agitation, with constant stirring. Okay, after emulsion is formed, after emulsion form అయిన తర్వాత ఒక emulsion form అయిన తర్వాత now we are adding the drug into it, and after that cool it, and then the ointment is prepared. Okay, so this is how the preparation of ointment is prepared by the emulsification method, fusion method and lavigation method. Emulsification method అర్థమైందా? ఎస్ సార్. బాయ్స్ నో ప్రాబ్లం, చెప్తాను, నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. అర్థం కాదు మళ్ళీ చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం, చెప్పండి, పర్లేదు, అడగండి. సార్ ఒకసారి చెప్పరా సార్? ఎస్, ఎమల్సిఫికేషన్ మెథడ్ ఏంటంటే అమ్మా, ఇప్పుడు ఇందాక మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం కదా, హైడ్రోకార్బన్ అబ్జార్ప్షన్, అందులో ఎగ్జాంపుల్స్, బేసెస్ కాదు, అందులో ఎగ్జాంపుల్స్ చూసావా? ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక బేస్ లో కొన్ని బేస్లు తీసుకుంటాను, అంటే బీస్ వ్యాక్స్ వాట్ ఎవర్, పారాఫినో, హార్డ్ పారాఫినో, సాఫ్ట్ పారాఫినో, ఆ బీస్ అయిన వ్యాక్స్ ని తీసుకుంటాను ఒక ఆయింట్మెంట్ తయారు చేయడానికి, అవునా కదా? ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే ఆయిల్ సాల్యుబుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్, అంటే ఆయిల్ తో సాల్యుబుల్ అయినవి అన్ని పక్కన పెట్టేస్తాను. వాటర్ తో సాల్యుబుల్ అయ్యే బేసెస్ అన్ని పక్కన పెడతాను, ఆయిల్ తో సాల్యుబుల్ బేసెస్ అన్ని పక్కన పెడతాను. ఓకేనమ్మా?
అర్థమైందమ్మా? సో Yes, sir. దీన్ని 75 degrees లో హీట్ చేస్తాను, ఏది ఆయిల్ సాల్యుబుల్ ని. ఓకే, అది బేసిస్ ని, ఆయిల్ సాల్యుబుల్ బేసిస్ ని 75 degrees లో హీట్ చేస్తాను. వాటర్ సాల్యుబుల్ బేసిస్ ని 75 degrees లో హీట్ చేస్తాను. హీట్ చేస్తూ ఉండగా, ఓకే, నౌ ఐఎమ్ యాడింగ్ వాటర్ సాల్యుబుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ టు ద ఆయిల్ సాల్యుబుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్. ఓకేనమ్మా? ఆ వాటర్ ని ఆయిల్ లో కలుపుతున్నాను. వాటర్ ని కొన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకో, వాటర్ ని ఆయిల్ లో కలుపుతున్నాను. ఓకే, ఎలా కలుపుతున్నాను? కంప్లీట్ ట్రిచురేషన్ లో. ఓకే, కంప్లీట్ ట్రిచురేషన్ లో ట్రిచురేట్ చేస్తూ కలుపుతున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ యాడింగ్ ద, ఇంకేం కావాలి మనకి? బేస్ తయారైపోతుంది ఇప్పుడు. ఇంకేం కావాలి? డ్రగ్ కావాలి. మరి డ్రగ్ కావాలి కదా, బేస్ తో మనకు పని ఏంటి? డ్రగ్ కదా ఇంపార్టెంట్, ఆయింట్మెంట్ అంతే కదా. నౌ ఇది చేస్తుండగానే డ్రగ్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ హౌ ద ఆయింట్మెంట్ ఈస్ ప్రిపేర్డ్ బై ద emulsification method, lavigation method and fusion method. I hope this is clear. Yes, sir. I hope this is clear. కొంతమంది డౌట్ ఉండొచ్చు, సార్ ఏంటో మీరు బేసెస్ అంటున్నారు, తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఏదో పారాఫిన్ వ్యాక్స్ ఈ వ్యాక్స్ అంటే బేసెస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అమ్మా. అంటే ఆ బేస్ ఏంటో చెప్పాను నేను, అందులో మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కదా, అందులో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, అవునా కదా? ఒకసారి పక్క వెళ్తాను, ముందుకు వెళ్తాను, సారీ పక్క. హైడ్రోకార్బన్ బేసెస్ లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి తీసుకున్నాను బేస్ ఫామ్ చేయడానికి. ఓకే, హైడ్రోకార్బన్ బేస్ ఫామ్ చేయడానికి ఇవి తీసుకున్నాను ఎగ్జాంపుల్స్. అదే ఇవన్నీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అమ్మా. అబ్జార్ప్షన్ బేస్ ఫామ్ చేయడానికి ఇవి తీసుకుంటున్నాను. మళ్ళీ వాటర్ మిజిబుల్ కి కింద తీసుకుంటున్నాను, వాటర్ సాల్యుబుల్ కి కొన్ని తీసుకుంటున్నాను, అలా అన్నమాట. అలాగా తీసుకొని అప్పుడు నేను బేస్ తయారు చేసి అప్పుడు ఐఎమ్ యాడింగ్ ద డ్రగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ we are forming the ointments by the fusion method, lavigation method and emulsification method. Is it clear? I hope it is clear. Yes, sir. Yes, No. sir. Now I will give a brief note on how this method of ointment and preparation of creams, ointments, creams ఎలా తయారు చేస్తామంటే లావిగేషన్, ఫ్యూజన్, ఎమల్సిఫికేషన్ అనుకున్నాం. క్రీమ్స్ కూడా ఇదే మెథడ్ లో తయారు చేస్తామమ్మా. దేంతో? లావిగేషన్, ఫ్యూజన్, ఎమల్సిఫికేషన్. పేస్ట్ మాత్రం రెండే. పేస్ట్ కి ఎమల్సిఫికేషన్ మెథడ్ ఉండదు. పేస్ట్ కి ఓన్లీ ట్రిచురేషన్, తర్వాత ఫ్యూజన్. పేస్ట్ కి ఎలా, వాట్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పేస్ట్? పేస్ట్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై ద ట్రిచురేషన్. ట్రిచురేషన్ అంటే లావిగేషన్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేషన్ మెథడ్. నెక్స్ట్ ఫ్యూజన్ మెథడ్. మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ జెల్స్ ఏంటంటే జనరల్ మెథడ్ అమ్మా. ఏం లేదు, వాటర్ లో జెల్లింగ్ ఏజెంట్ వేసేస్తాను, కలిపేస్తాను అంతే. వాటర్ లో ఇప్పుడు మీ ఉన్నాయి కదా, దాని ఏమంటారు, జెల్ బాల్స్ అంటారు కదా, అవి వాటర్ లేగానే జెల్స్ కింద ఫామ్ అయిపోద్ది, అవునా? మీరు గమనించట్లేదు, ఇప్పుడు గుండ్రంగా బాల్స్ గా ఉంటాయి, వాటర్ లేగానే మొత్తం జెల్స్ కింద అయిపోతా ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ జెల్స్. ఓకే, సో ఇన్ ద మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆయింట్మెంట్స్ అండ్ క్రీమ్స్ వీఆర్ యూజింగ్ 4 methods. In the preparation of paste we are using only 2 methods, that is lavigation and fusion method. Okay, now what is paste? These are all those semi-solid preparations. Usually contains high proportion of solids. నేను ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటాను, పేస్ట్ మాత్రం high proportion of solids contents ఎక్కువ ఉంటాయమ్మా అని. గుర్తుందో లేదో? ఓకే, paste contains high proportion of solids and this paste will adhere to the skin. ఓకే, ఎక్కువసేపు ఉండిపోద్దమ్మా, స్కిన్ కి బాగా అతుక్కుంటదంట పేస్ట్ will be adhere to the skin and benefit in the treatment of chronic lesions. మనకి ఎటువంటి చిన్న దురదలు వచ్చినప్పుడు చాలా వాట్ టు సే దట్ ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోతా ఉంటుంది, బాగా చాలా ఇన్ఫెక్షన్ అయిపోతుంది, చూడడానికి కూడా చాలా అసహ్యంగా ఉంటాయి. అప్పుడు పేస్ట్ రాసామనుకోండి, పేస్ట్ ఏంటంటే అది అలా అతుక్కుని ఉండిపోద్ది ఆ దెబ్బకి, ఆ ఇన్ఫెక్షన్ కి. దాంట్లో ఉన్న ఇన్ఫెక్షన్ అంతా పోగొట్టే వరకు ఆ పేస్ట్ అలాగే ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పేస్ట్. ఎందుకు అలా అతికిపోతా ఉంటది అంటే బికాస్ ఇట్ కంటైన్స్ ఏ హై ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్ మ్యాటర్. ఓకే, నౌ characteristics of paste. These are some of the characteristics. These are stiffer than semi-solid dosage forms and they do not interfere with the non-infected areas of the skin. They're considerably less greasy when compared to ointments. Ointments kanna less greasy antamma idi. Okay, and it possesses a good adhesive property towards the skin. Ante atukodam baaguntadi ani. And so these are some of the characteristics of the paste where you can study by your own. Okay, next, types of paste. There are 3 types of paste. One is fatty paste, aqueous gel paste and hydrocolloid paste. Fatty paste example zinc oxide paste. Aqueous base, fatty paste ante emuntayamma andulo mostly oleaginous bases, ante oil ekku untadi.
aqueous gel లో వాటర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, హైడ్రోక్లోరైడ్ బైస్ దిస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ hydrocarbons, that is toothpaste, zinc oxide, gelatin, paste. And these are the formulation of paste. అంటే ఎలా తయారు చేస్తాం హైడ్రోకార్బన్, ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చదివాను హైడ్రోకార్బన్ బేస్ అన్నాను, మిసిబుల్ బేస్ అన్నాను, లేదా ఓలియోజీనస్ బేస్ అన్నాను. ఇవి ఎలా తయారు చేస్తాము. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్. అంటే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకున్నాను. జింక్ ఆక్సైడ్ పేస్ట్ ఎలా తయారు చేస్తాము, కాంపౌండ్ జింక్ ఆక్సైడ్ సాలిసిలిక్ యాసిడ్ పేస్ట్ ఎలా తయారు చేస్తాము, తర్వాత అల్యూమినియం పేస్ట్ ఎలా తయారు చేస్తాము, వాట్ ఈస్ ద ఇంగ్రీడియంట్స్, వాట్ ఆర్ ద బేస్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ formulation. Okay, so these are the water miscible base, water soluble base. Amma, I think you are clear. మీకు అర్థమైంది కదా నేను చెప్తుంది ఇప్పుడు. ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అంతే, గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే మీరు. ఓకే ఓకే సార్. ఐ విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ అమ్మా, ఇవన్నీ మీరు చదువుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దట్స్ ఇట్. నౌ క్రీమ్స్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద విస్కస్ సెమీ సాలిడ్ ప్రిపరేషన్స్. క్రీమ్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ బై 4 మెథడ్స్ కదా, లావిగేషన్, తర్వాత దాని ఏమంటారు ఫ్యూజన్, ఎమల్సిఫికేషన్, కెమికల్ రియాక్షన్ ఇస్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. కెమికల్ రియాక్షన్ మీరు చదవద్దు. ఎమల్సిఫికేషన్, ఈ 3 మెథడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ విస్కస్ సెమీ సాలిడ్ ప్రిపరేషన్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ డిస్పర్షన్స్ ఆఫ్ one or more medicaments in suitable bases and are formulated so that preparation is essentially visible with the skin secretions. క్రీమ్స్ ఏంటంటే ఇందాక నేను చెప్పాను, క్రీమ్స్ అన్ని లోపలికి చచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి అని చెప్పాను. అవునా కదా. ఆయింట్మెంట్స్ కన్నా క్రీమ్స్ లోపలికి చచ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోతాయి. సో ఇట్ షుడ్ బి వెరీ విజిబుల్ విత్ ద స్కిన్ సెక్రేషన్. అంటే స్కిన్ ప్రాపర్టీస్ కి సంబంధించి అంతా క్లియర్ గా ఉండాలి క్రీమ్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో దీస్ ఆర్ ప్రిపరేషన్స్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ opaque emulsion contains lipophilic emulsifying agents. అంతే కదా, లిపోఫిలిక్. స్కిన్ ఏంటమ్మా ఫీచర్ ఏంటి, లిపోఫిలిక్ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది. సో దిస్ ప్రిపరేషన్ షుడ్ కంటైన్ lipophilic emulsifying agents. Their consistency depends upon the type of emulsions. And either it can be of water in oil or oil in water. Okay, so this is how the cream should be defined. And properties of creams, it should be very stable, it should be good appearance. Amma meer kuda chaduvutunnara, nenu vaagadam kaadu, chaduvutunnaru kada slide. Yes sir. Yes, It should be very stable and it should be very good appearance. It should melt or soften on the application. ఎప్పుడైతే మనం క్రీమ్ రాసుకుంటే ఏమో క్రీమ్ అలాగే ఉండిపోయింది అనుకోండి, చరక్కుండా ఏమవుద్ది, అలా ఎప్పుడైతే మనం క్రీమ్ రాసుకుంటో చక్కగా మనం బాడీలోకి ఇది అయిపోతూ ఉంటుంది. గమనించరా లేదు, క్రీమ్ అలా ఉండిపోదు, పైన అలా ఉండిపోదు లేయర్ లాగా. ఇట్స్ నాట్ లైక్ అకల్సివ్ లేయర్. It definitely go inside the skin. Is it right or not? So it should melt or soften on application of the skin. It should spread easily and should not be non-irritant. So this is the concept of the creams. So this is the same method like this fellow fusion method. Fusion method lo lage cream kuda tayar chestamu. In this method, oil phase ingredients are combined and heated to 75 degrees centigrade. And next water aqueous phase ingredients emo 75 degrees. Ikkada examples rasanamma. Okay, oil phase lo emuntayante surfactant, oil phase co-surfactant, wetting agents. Okay, ఇవన్నీ కలిపి 75 degrees లో హీట్ చేస్తున్నాను. అలాగే aqueous phase లో, in the aqueous phase I'm having sodium hydroxide and potassium hydroxide and glycerin. So these are heated at 75 degrees centigrade, and now the aqueous phase is added to the oil phase. This aqueous phase, this black color is added to the orange color. Okay, with constant agitation. And now we should add the drug. If any drug is needed, the drug is added and it forms a smooth cream. Is it clear or not? Mix the two phases with constant continuous stirring until a smooth cream is formed. Okay, so this is how the creams are prepared. Sir, doubt sir. Sir, actually ఆయింట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా సార్, అవి పేస్టెస్ లోకి వస్తాయా లేకపోతే క్రీమ్స్ లోకి వస్తాయి సార్? ఇది అంటే ఆయింట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, సపోజ్ స్కిన్ లోషన్ ఆయింట్మెంట్స్, సో అవి ఏ కేటగిరీలోకి వస్తాయి? పేస్ట్ కేటగిరీ లేకపోతే క్రీమ్ కేటగిరీ? ఆయింట్మెంట్ వేరమ్మా నరేంద్ర, ఆయింట్మెంట్ కంప్లీట్ గా వేరు, పేస్ట్ వేరు. ఓకే, అంటే సెమీ సాలిడ్ గా ఉంటాయి కదా సార్. సో కరెక్టే, నువ్వు ఎప్పుడైనా చూసారు గమనించు, ఆయింట్మెంట్ టెక్స్చర్ వేరేగా ఉంటది. ఆయింట్మెంట్ ఏంటంటే రాసినప్పుడు ఒక లేయర్ లాగా ఉండిపోద్ది, గమనించు. ఆయింట్మెంట్ ఎప్పుడైనా రాసాను అలా లేయర్ లాగా ఉండిపోద్ది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్రీమ్స్ ఉంటాయి కదా, పాండ్స్ క్రీమ్స్ అలాంటివి ఉంటాయి కదా, అది ఎప్పుడైనా ఒక లేయర్ లో ఉంటుందా, లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది కదా, ఇలా అంటే లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది. ఆయింట్మెంట్ మాత్రం అలాగే ఉండిపోద్ది స్కిన్ మీద. ఓకే, మళ్ళీ పేస్ట్ వేరు.
పేస్ట్ ఏంటంటే కొంచెం కొంచెం బాగా గట్టిగా ఉంటుంది పేస్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇట్ కంటైన్స్ హై ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ సాలిడ్స్. సాలిడ్స్. పేస్ట్ కొంచెం గట్టిగా ఉంటుంది. మన కింద మన టూత్ పేస్ట్ ఉంది కదా, అది కొంచెం Yes, sir. ప్రెస్ చేస్తే కొంచెం బయటకు వస్తుంది. ఆయింట్మెంట్ అలా కాదు, జస్ట్ లాగానే బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే క్రీమ్ కూడా, క్రీమ్ టెక్స్చర్ ఎలా ఉంటుంది, చాలా మెత్తగా ఉంటుంది. క్రీమ్ స్మూత్. చాలా స్మూత్ గా ఉంటుంది. సో ఆయింట్మెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్, క్రీమ్ ఇస్ డిఫరెంట్, అండ్ పేస్ట్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఓకే సార్. Okay, next one. So this is the preparation of paste. Sorry, paste na? Sorry, cream. This is the preparation of creams. Okay. Now jellies. Now this is the complete different format. Jellies, these are mostly prepared with the concept of gels. When the gelling agent, with the concept of gelling agent, water లో gelling agent యాడ్ చేయగానే కంప్లీట్ గా జెల్ అయిపోద్దమ్మా. కంప్లీట్ గా జెల్ అయిపోతా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీరు మనం జెల్స్ తయారు చేసుకుంటాం కదా ఇంట్లో. జెల్స్ తయారు చేసుకుని ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుంటే వెంటనే అది కంప్లీట్ జెల్ లాగా అయిపోతూ ఉంటుంది, లిక్విడ్. ఎందుకంటే ఆ లిక్విడ్ ఏం వేస్తామంటే జెల్లింగ్ ఏజెంట్ యాడ్ చేస్తాం. ఉంటాయి కదా కొన్ని, ఉంటాయి ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టుకుని జెల్లీగా ఉంటుంది, అవి వదిలేసాయి. జెలాటిన్ కూడా జెల్లింగ్ ఏజెంటే కాదు, మనం తినే ఉంటాయి కదా జెల్స్, జెల్లీస్ ఉంటాయి కదా, అదే ఎగ్జాంపుల్. జెల్లీస్ కి ఏంటంటే యాక్చువల్ గా వాటర్ ఉంటది, వాటర్ తో పాటు జెల్లింగ్ ఏజెంట్ యాడ్ చేస్తాం అనమాట దానికి. అలాగే కలరెన్స్, ఫ్లేవరెన్స్ అన్ని యాడ్ చేస్తాం, అప్పుడే జెల్స్ కింద ఫామ్ అవుతా ఉంటది. ఓకేనా? సో నౌ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నాట్ ఎడిబుల్ జెల్స్, నౌ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఫార్మస్యూటికల్ జెల్స్. సో దిస్ ఫార్మస్యూటికల్ జెల్స్ ఆర్ మోనోఫేజిక్. అంతే కదా, చాలా జెల్స్ అని చాలా క్లియర్ గా ఉంటాయి, ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటాయి, గమనించారు లేదు? దీస్ ఆర్ మోనోఫేజిక్, ట్రాన్స్పరెంట్, సెమీ సాలిడ్ సిస్టమ్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ ఇంక్రీజింగ్లీ యూస్డ్ ఇన్ ద ఫార్మస్యూటికల్ ఫార్ములేషన్స్. మనకి జెల్స్ ఉంటాయి, హెయిర్ జెల్స్ ఉంటాయి కదా, గమనించారా? హెయిర్ జెల్స్ మనం రాసుకుంటాము. ఈ హెయిర్ జెల్స్ ఇవన్నీ జెల్స్, ఇవన్నీ జెల్లింగ్ ఏజెంట్స్. ఓకేనా? సారీ, జెల్స్ అవి. ద లిక్విడ్ ఫేస్ ఆఫ్ జెల్ మే బి రిటైన్డ్ విత్ 3-dimensional పాలిమర్ మ్యాట్రిక్స్. దీని కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే, జెల్లింగ్ ఏజెంట్ అని చెప్పాను కదా, జెల్లింగ్ ఏజెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక పాలిమర్ మ్యాట్రిక్స్ లాగా ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. ఒక మ్యాట్రిక్స్ అంటే మనం దెబ్బ తగిలినప్పుడు కాటన్ తో పాటు ఒక ర్యాప్ చేసుకుంటాం కదా వైట్ కలర్ ది, అవునా కదా? ఆ జెల్లింగ్ ఏజెంట్ అంతా దానిలాగా ఒక క్లాత్ లాగా ఫామ్ చేస్తుంది, అంటే మ్యాట్రిక్స్ లాగా ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఏమైనా డ్రగ్ అలాంటివి ఏమైనా యాడ్ చేసినా ఆ మ్యాట్రిక్స్ లో డ్రగ్ ఉండిపోద్ది అనమాట. ఓకే, సో లైక్ దట్ ద డ్రగ్ విల్ బి కంప్లీట్లీ డిజాల్వ్ ఇన్ ద gel. Okay, the liquid phase of the gel may be retained within a 3-dimensional polymer matrix. Drugs can be suspended in the matrix. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాత్ లో పెట్టుకున్నట్టు, drugs can be suspended in the matrix or dissolved in the aqueous phase, that is liquid phase. And these are the gelling agents. ఇప్పుడు మన జెల్లింగ్ ఏజెంట్స్ మనం ఆడుకున్నాం కదా, కార్బోమర్ 934, సెల్యులోజ్ డెరివేటివ్స్ ఏమో కార్బాక్సిమిథైల్ సెల్యులోజ్, హైడ్రాక్సిప్రొపైల్ మిథైల్ సెల్యులోజ్. న్యాచురల్ గమ్స్ ఏంటంటే ట్రగాకాన్. These are the natural gums. These are the cellulose derivatives. Okay. And types of gel. There are 3 types of gel: medicated, lubricated, and miscellaneous gels. Medicated ఏంటంటే స్కిన్ మీద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ పేషెంట్స్ రాసినప్పుడు ఒక జెల్ రాసి అప్పుడు ఇవన్నీ పెడతారు, గుర్తుందా? మనకి ఇవన్నీ పెడతారు కదా, మనకి హార్ట్ రేట్ ఈసీజీ మనం తీసినప్పుడు ఇవన్నీ పెడతారు కదా, అప్పుడు జెల్ రాస్తారు. సో దీస్ ఆర్ మెడికేటెడ్ జెల్స్. ఓకే, లైక్ దట్ ఫినైల్ మెర్క్యూరిక్ నైట్రేట్. సో దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, యూ కెన్ స్టడీ బై యువర్ ఓన్. Lubricating gels should be thin. These should be thin, transparent, and water soluble, and must be very sterile, inserted into sterile regions of the body. Okay, ఇది ఏంటంటే రెక్టల్ కి లేదా యూరినరీ బ్లాడర్స్ కి, సర్జికల్ లేదా మనం అప్పుడప్పుడు ఆప్థాల్మిక్ జెల్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. ఆప్థాల్మిక్ జెల్స్ లేదా ఇయర్ జెల్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, ఆ జెల్స్ ఎందుకంటే ఆ డ్రగ్ కంట్రోల్డ్ గా రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, కంట్రోల్డ్ గా రిలీజ్ అవడానికి కొన్ని జెల్లింగ్ ఫార్మాట్స్ కూడా మనం కంట్లో కానీ లేదా చెవులో కానీ ముక్కులో కానీ వేసుకుంటా ఉంటాం. కంట్రోల్ రిలీజ్ ఆఫ్ డ్రగ్ కావాలంటే మనం జెల్లింగ్ ఏజెంట్స్ పెట్టుకోవాలి, అంటే జెల్స్ వేసుకోవాలి. అండ్ దీస్ ఆర్ ద మిస్సిలినియస్ జెల్స్ వీ కెన్ స్టడీ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఆస్ ఇక్థాల్మిక్ జెల్, ఇక్థమోల్ జెల్లీ. ఓకే, నౌ సో ఇప్పుడు దాకా మన ఎగ్జాంపుల్స్ అయిపోయినాయి. ఇప్పుడు దాకా we have talked about ointments, creams, paste, and gels. Okay, examples of the gels. Now
Now, how can we determine the formation of gel, the formation of ointments, the formation of creams, it's very, very important అమ్మా. ఇది ఇంకొక 10 నిమిషాలు ఉంటే అయిపోతుంది క్లాస్. ఇంకొక 5 నిమిషాలు ఫస్ట్ గా కూడా వేస్తాను. కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ జెల్స్ ఎలాగా అంటే మనం చేసిన ఫార్ములేషన్ ఎలా కనిపెడతాం, అది మంచిదా కాదా, ఎలాగ ఇవాల్యుయేట్ చేస్తాం అంటే బై ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డ్రగ్ కంటెంట్, బై ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ pH, viscosity, spreadability and extrudability. Just write it down. Evaluation of gels. మన ఫార్ములేషన్ జెల్ మనం చేసిన జెల్ ఎలా ఇవాల్యుయేట్ చేస్తామంటే డ్రగ్ కంటెంట్, మెజర్మెంట్ ఆఫ్ pH, viscosity, spreadability and extrudability. Okay. Now, what is the drug content? Drug content concept ఏంటంటే take 1 gram of gel. Okay, take 1 gram of gel and it is poured in a 50 ml of volumeter flask. Okay, gel తీసుకొని వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లాస్క్ ఉన్నాయి కదా, మన ఫ్లాస్క్ ఉన్నాయి కదా వాల్యూమెట్రిక్ ఫ్లాస్క్, అందులో జెల్ వేసి add 20 ml of water. Add 20 ml of water to that gel. Okay, shake completely. Shake it completely. Take 1 gram of gel, add 20 ml of water, shake it completely. Okay, and now add 10% of methanol in water and add 10% of methanol. Okay, 10% of methanol తీసుకుంటే now we can identify the concentration of drug. ఎంత డ్రగ్ 1 gram of gel ఉన్నదనేది మనం కనిపెట్టచ్చు. ఎలా కనిపెడతామంటే బై ద UV స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్. ఓకే, అవి మీకు నెక్స్ట్ మీకు థర్డ్ ఇయర్ లో చెప్తానమ్మా వాట్ ఈస్ UV స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ అంటే. ఇది ఏంటంటే ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద డ్రగ్. ఓకే, ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద డ్రగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక 20 మంది ఉన్నాం అమ్మా. ఓకే, హీరాకి ఒక నెంబర్ 1 ఇచ్చాను, వినయ్కి ఒక 4 ఇచ్చాను, రఘుకి ఒక 10 ఇచ్చాను, అలాగా. ఓకే, సో నేను వన్ కనిపెట్టాలంటే ఈ UV స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ ద్వారా కనిపిస్తానమ్మా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఉందనుకో, 1 ఇట్ షోస్ 1 అయితే ఓకే నా వెయిట్ కనిపిస్తుంది అందులో. ఇట్ షోస్ 12 అయితే ఇంకొక వెయిట్ కనిపిస్తుంది. అలాగా UV spectrophotometer is used to identify the quantity of drug in the 1 gram of gel. Is it clear? Is it clear? So this is how we can identify the drug content. Okay. Now pH. We can easily see the pH by the just pH meter untadi. pH meter gel lo veyagane enta pH manam kanipetteyచ్చు. Okay, like that. So this is how drug content and measurement of pH has been done. Next, viscosity. Viscosity ఏంటంటే there is an instrument called as Brookfield viscometer. There is an instrument called as Brookfield viscometer. దీని వల్ల ఏంటంటే we can find ఒక జెల్ వేసుకొని ఆ విస్కోమీటర్ తిరుగుతుందమ్మా. ఓకే, ఇలా తిరుగుతూ ఉంటది, జెల్ మీద తిరుగుతూ ఉంటది. ఓకే, ఒక పాయింట్ నీడల్ తిరుగుతూ ఉంటది. ఎంత విస్కస్ గా ఉంటే ఆ జెల్ ఎంత విస్కస్ గా ఉంటే ఆ పాయింట్ అంత ఫోర్స్ గా తిరుగుతుంది అనమాట. విస్కాసిటీ లేదనుకోండి ఫాస్ట్ గా తిరిగేస్తూ ఉంటది, కొంచెం బాగా గట్టిగా ఉందనుకోండి స్లోగా తిరుగుతూ ఉంటది. So that we can identify the viscosity by the phenomena called as Brookfield viscometer. Brookfield viscometer. Is it clear? Is it clear? Hello? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Spreadability అంటే ఇప్పుడు మనం రాసుకున్నప్పుడు ఎలా స్ప్రెడ్ అవుతుంది జెల్, స్ప్రెడ్డింగ్ కాన్సెప్ట్ బాగానే ఉందా లేదా అని ఎలా కనిపెడతామంటే see this. So this is how. Okay, we are placing anything. Ointment కూడా ఇదే వాల్యుయేషన్ అమ్మా. ఆయింట్మెంట్ జెల్ కూడా ఇదే. We are placing the ointment over here. Sorry, ఇప్పుడు మనం జెల్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, జెల్ పెడతాను. We are placing the gel here. Okay, now see, this is the movable glass plate. This is the movable glass plate and this is the stationary glass plate. ఇక్కడ వెయిట్ పెట్టాను, వెయిట్ పెడతా ఉంటానమ్మా. వెయిట్ పెడతా ఉంటా అనమాట. అంటే అది స్లైడ్ మూవ్ అవుతా ఉంటది కదా, ఎంత వెయిట్ కి మూవ్ అవుతుంది అంటే అప్పుడు ఎంత స్ప్రెడబిలిటీ ఉంది అని చెప్పేసి వీ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ బై ద దిస్ apparatus, spreadability apparatus. Okay, so in the middle we are placing the gel. The above part is the movable part and the below part is the stationary part, and we are connected to the pulley over here, and this pulley is having a weights పెడతా ఉంటాం అన్నమాట దాని మీద. ఓకే, ఎంత ఫాస్ట్ గా మూవ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి we can identify by the weights. Okay, so this is the concept of spreadability. Now extrudability అంటే ఒక ఆయింట్మెంట్ క్రీమ్ ఉంటుంది కదా, ఒక దాని ఏమంటారు
అదే ఒక దాని ఏమంటారమ్మా, ఆయింట్మెంట్ ఎందులో ఉంటుందమ్మా, కొలాప్సిబుల్ ఒక ట్యూబ్. ఆయింట్మెంట్ ట్యూబ్ లో నుంచి ఎంత వరకు ఎంత టైంలో అది బయటకు వస్తుంది. ఓకే, సో వీ క్యాన్ ఫైండ్ ఇట్ బై యాడింగ్ ద టైం. వీ క్యాన్ ఫైండ్ ఇట్ బై ప్లేసింగ్ ద టైం. ఎన్ని సెకండ్స్ లో, ఎంత నొక్కితే ఎన్ని సెకండ్స్ లో ఆ క్రీమ్ అనేది బయటకు వస్తుంది ఆ ట్యూబ్ నుంచి. దిస్ క్యాన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ బై ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ as extrudability. This is called as extrudability. Again, I'll repeat all the evaluations. Drug content ఏంటంటే 1 gram of gel తీసుకుంటాము, 20 ml of వాటర్ వేస్తాము, మిక్స్ చేస్తాము. మిక్స్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో మళ్ళీ 10% of methanol వేస్తాం, మళ్ళీ మిక్స్ చేస్తాం. నౌ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ డ్రగ్ బై ద యూవీ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్. ఓకే, 1 gram of gel ఎంత డ్రగ్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఇవాల్యుయేషన్. ఓకే, నెక్స్ట్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ పిహెచ్. మనం చేసిన జెల్ మనం చేసిన జెల్ ఎంత పిహెచ్ ఉంది. ఎందుకంటే స్కిన్ పిహెచ్ ఎంత, 6.7 పిహెచ్ స్కిన్ కి. ఓకే, దానికి ఈక్వల్ గా ఉండాలి కదా పిహెచ్, మరి మనం చేసిన జెల్ కానీ ఆయింట్మెంట్ కానీ. సో పిహెచ్ మీటర్ తో మనం ఆ పిహెచ్ అనేది ఎంత ఉందో కౌంట్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ విస్కాసిటీ, బ్రూక్ఫీల్డ్ విస్కోమీటర్. ఎంత విస్కస్, ఆ నీడిల్ ఎంత విస్కస్ గా తిరుగుతుంది, ఎంత ఫాస్ట్ గా తిరిగిపోతే లెస్ విస్కస్, స్లోగా తిరిగితే కొంచెం విస్కాసిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. లైక్ దట్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ బై ద విస్కాసిటీ మెజర్మెంట్. ఓకే, స్ప్రెడబిలిటీ అంటే ఇదే కాన్సెప్ట్. ఓకే, వెయిట్స్ పెడతాము, ఎంత ఫాస్ట్ గా అది మూవ్ అవుతుంది, ఎంత స్లోగా మూవ్ అవుతుంది, ఎంత వెయిట్ కి అది మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆ మూవబుల్ ప్లేట్ ఎంత వెయిట్ కి మూవ్ అవుతుంది. సో దాన్ని బట్టి వీ కెన్ కౌంట్ ద స్ప్రెడబిలిటీ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఎక్స్ట్రూడబిలిటీ, ఎంత టైంకి ఆయింట్మెంట్ బయటకు వస్తుంది లేదా జెల్ బయటకు వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఇవాల్యుయేషన్ స్టడీస్ ఆఫ్ ద సెమీ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్. అర్థమైందా అమ్మా? ఎస్ సార్. అర్థమైందా? Yes, sir. ఇంకొక 2 minutes Yes, లో sir. అయిపోద్ది. Yes. ఇంకొక 2 minutes లో అయిపోతేస్తాను. ఓకే, ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఆయింట్మెంట్ సేమ్. ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఆయింట్మెంట్స్, క్రీమ్స్, జెల్స్ అన్ని ఒకటేనమ్మా. ఓకే, ఇందులో కూడా సేమ్ ఇవాల్యుయేషన్. ఇందులో ఏముంది, సేమ్ డ్రగ్ కంటెంట్ ఉంది. రిలీజ్ రేట్ ఆఫ్ మెడికమెంట్ ఫ్రమ్ ద బేస్, అంటే ఎంత టైంకి బేస్, ఎంత టైంకి డ్రగ్ బయటకు వస్తుంది, అదొకటి మీకు చెప్తాను. పెనట్రేషన్ రేట్ ఎలా ఉంది, అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ మెడికమెంట్ ఇంటూ బ్లడ్ స్ట్రీమ్, కన్సిస్టెన్సీ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ అంటే ఇదే స్ప్రెడబిలిటీ. కన్సిస్టెన్సీ అంటే స్ప్రెడబిలిటీ అండ్ ఇరిటేషన్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద ఆయింట్మెంట్స్. ఇందాక మనం చదివింది ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద జెల్స్. దీస్ ఆర్ ద ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద ఆయింట్మెంట్స్ అండ్ క్రీమ్స్. దట్ ఈస్ డ్రగ్ కంటెంట్, రిలీజ్ రేట్ ఆఫ్ మెడికమెంట్ ఫ్రమ్ ద బేస్, penetration rate of medicament, absorption of medicament into bloodstream, consistency of the preparation and spreadability. We can say it is viscosity or spreadability and irritant effect. Okay, drug content, you know, drug content meeku telusu. Release rate of medicament entante amma, this is the method. Okay, release rate of medicament is identified by 2 methods. Release rate of medicament is identified by 2 methods. One is agar cup plate method and diffusion method. Okay, agar cup plate method and diffusion method. In the agar cup plate method, it is used to determine the release rate of antibacterial ointment. Okay, okay, antibacterial ointment తీసుకుంటాం అమ్మా. ఓకే, టేక్ ద యాంటీబ్యాక్టీరియల్ ఆయింట్మెంట్. ఓకే, అగార్ మీడియం అని ఉంటుంది, అది మీకు 4th year లో చెప్తాను. అగార్ వచ్చేసి మీకు 2nd year లో వస్తుంది. అగార్ మీడియం అంటే అది మీకు 4th year లో చెప్తాను. దిస్ ఇస్ ద అగార్ మీడియం. దిస్ ఇస్ ద అగార్ మీడియం. ఒక జెల్ ఫార్మాట్, ఒక జెల్ లా ఉంటుందమ్మా. క్యాండిల్ ఉంటది కదా, క్యాండిల్ లాగా ఉంటది అంతా మొత్తం. ఓకే, ఈ అగార్ మీడియంలో వీఆర్ ప్లేసింగ్ ద యాంటీబ్యాక్టీరియల్ ఆయింట్మెంట్. ఓకే, ఇదంతా యాంటీబ్యాక్టీరియల్ ఆయింట్మెంట్ వేసి దాంట్లో మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, ఒక బ్యాక్టీరియా వేస్తాం అందు మీద, ఆయింట్మెంట్ మీద. ఆ బ్యాక్టీరియా దగ్గర ఎంత వర్క్ చేస్తుంది, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, హౌ మచ్ ద ఆయింట్మెంట్ ఈస్ వర్కింగ్ అనేది వీ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ బై ద జోన్ ఆఫ్ ఇన్హిబిషన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ వీ కెన్ స్టడీ ఇన్ ద 2nd year. డోంట్ వరీ, బట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. రిలీజ్ రేట్ ఆఫ్ మెడికమెంట్ బై బేస్ అంటే అగార్ కప్లేట్ మెథడ్ అండ్ డిఫ్యూజన్ మెథడ్. డిఫ్యూజన్ మెథడ్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూసారా, దిస్ ఇస్ ద సిలిండ్రికల్ ట్యూబ్. In the cylindrical tube, we are placing the ointment. Okay, and for the cylindrical tube, it is an open cylindrical tube. Okay, we are placing the ointment with the base లో ఏముంటదంటే సెమీ పెరిమియల్ మెంబ్రేన్ ఉంటదమ్మా. మనం చెప్పాను సెమీ పెరిమియల్ మెంబ్రేన్ అంటే ఎగ్ మెంబ్రేన్ తీస్తాం కదా, ఇట్ ఈస్ అ సెమీ పెరిమియల్ మెంబ్రేన్. ఓకే, సో వీఆర్ ప్యాకింగ్ ద సెమీ పెరిమియల్ మెంబ్రేన్ అట్ ద బాటమ్ and here we are placing the ointment. Okay, and this whole instrument we are inserting in the distilled water. Okay, distilled water lo pettin tarvata
ఆ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబర్ నుంచి డ్రగ్ బయటకు వస్తా ఉంటది. అంటే ఆయింట్మెంట్ నుంచి డ్రగ్ బయటకు వస్తా ఉంటది అనమాట. డ్రగ్ బయటకు వచ్చి వాటర్ లో కలుస్తా ఉంటది. దేర్ వీ క్యాన్ ఫైండ్ ద హౌ మచ్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఈస్ రిలీజ్డ్. How much of drug is released from the ointment with this experiment. Okay, so this is how we can identify the release rate of the drug of the medicament. Okay, this is the diffusion method. Ippudu cheppindi ade diffusion method. Penetration rate. Okay, ఇది ఒకసారి ఇది ఈజీ. అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ మెడికమెంట్స్ సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ మెడికమెంట్స్ ఎలా చూసుకుంటాం అంటే బై యూజింగ్ ద బ్లడ్ టెస్ట్, బై యూజింగ్ ద యూరిన్ టెస్ట్. అంటే ఆయింట్మెంట్ రాసిన తర్వాత కొంతసేపటికి we should go for the urine test or you should go for the blood test. By that we can see how much amount of drug is mixed in the bloodstream. How much amount of drug is mixed with the bloodstream. This is how we can evaluate the ointments. And this is the spreadability you can see. Indaka mana chusinde. And this is the irritant effect. See in the already మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసాం స్పీసీస్ డిఫరెన్స్ అంటే పిగ్ స్కిన్, తర్వాత ర్యాట్ స్కిన్, తర్వాత మంకీ స్కిన్, ఇవన్నీ మనకి హ్యూమన్ స్కిన్స్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంటాయని చెప్పాను, గుర్తుందా లేదా? స్పీసీస్ డిఫరెన్సెస్ కి. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేశాను, మొత్తం అంతా దిస్ ఇస్ ద ర్యాట్ అమ్మా, దిస్ ద ర్యాట్. ఐ హావ్ రిమూవ్డ్ ద హెయిర్ ఆన్ దట్. నౌ ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ ద ఆయింట్మెంట్. ఓకే, ఫర్ 24 hours, 48 hours and 72 hours. If you're having any edema అంటే వాయడం, ఎరిథ్మా అంటే రెడ్ ర్యాషెస్, irritancy, దీన్ని బట్టి we can find out the irritancy or edema or erythema. Okay, అర్థమైందమ్మా? So this is the evaluation studies of the ointments and creams. Okay, so this comes the end of our today's topic. And poultice ఏంటంటే these are the poultice are heated first అమ్మా. దీన్ని మొత్తం ఆ మెడికమెంట్ అంతా హీట్ చేసి అప్లై చేస్తాము. ఇట్ ఫార్మ్స్ యాస్ ఎ లేయర్. ఓకే, మొత్తం ఇదంతా మన ఫార్ములేషన్ అంతా హీట్ చేసిన తర్వాత ఆ హీట్ చేసింది మొత్తం మన మీద వేసుకుంటాం. ఆరిపోయిన తర్వాత ఒక లేయర్ లా ఫామ్ అయిపోద్ది అనమాట. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్ఫ్లమేషన్ అలాంటివి ఉంటే తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఓకేనమ్మా? సో దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పౌల్టిస్. సో దిస్ కమ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ సెమీ సాలిడ్ డోసేజ్ ఫార్మ్స్. దట్ ఈస్ ఇవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ఆయింట్మెంట్స్. అర్థమైందా? క్రీమ్స్, డ్రగ్ కంటెంట్, release rate of medicament, yes, penetration rate, absorption of medicament into bloodstream, consistency of the preparation and irritant effect. ఓకే అమ్మ, ఇదంతా ఒకసారి చదువుకోండి. డౌట్ ఉంటే మాత్రం నాకు ఖచ్చితంగా ఫోన్ చేయండి, సో దట్ ఇంకా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనమ్మా? ఆఫ్ కోర్స్ ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ అర్థమైంది కదా? షూరా? Sure, sir. So this is how we can evaluate the ointments and creams. Okay, now I'll stop my sharing now. And tomorrow, I think tomorrow we are having the class, and tomorrow we'll finish up the semi-solid. We are having only one topic remaining, that is the suppositories. It is very, very important topic. Okay, after the suppositories, this comes the end of our semi-solid dosage. Okay, I think today I'll send the PPT. If you're having any doubt in every slide, you just ask me tomorrow. రేపంతా ఏంటంటే రేపంతా జస్ట్ మా అయితే 15 minutes లో మొత్తం టాపిక్ అయిపోద్ది. మిగతా అంతా రేపంతా we'll give the time for the doubts. Okay, I'll give time for the doubts. Okay, so today I'm sharing this PPT. You just learn, you just prepare clearly, and if you're having any doubts, you please ask me tomorrow. Okay, I hope this is clear. Yes, tell me. శ్యామ్ కి హెల్ప్ బాగాలేదంట సార్. Okay, no problem. ఓకే సార్. అమ్మా, అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అమ్మా? Shall I leave for now? సార్ ఒక్కోసారి గ్రూప్ లో జాయిన్ అవడానికి చూసుకోవట్లేదు సార్ నోటిఫికేషన్. సో లేట్ అవుతుంది వస్తులోకి. ఇప్పుడు మీరు మీటింగ్ లింక్ పెడుతున్నారు కదా సార్, సో చూసుకోకపోవడం వల్ల ఒక్కోసారి మీటింగ్ జాయిన్ అవ్వడం లేట్ అవుతుంది సార్. చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే టైం టేబుల్ ప్రకారమే కదా నేను ఎప్పుడు మూవ్ అవుతున్నాను. 2 o'clock అంటే 2 o'clock ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తాను. నేను చాలా పంచువల్ గా ఉంటాను. 2 అంటే 2, 4 అంటే 4, 1 అంటే 1, అదే సారీ 9 అంటే 9 లేదా 11 అంటే 11. సో చూసుకోవాలి మీ క్లాస్. మీ టైం టేబుల్ ఉంది కదా? మీకు టైం టేబుల్ ఉంది కదా? మీకు టైం టేబుల్ PDF ఫార్మాట్ లో పెట్టాను కదా, ఆ టైం టేబుల్ అందరినీ షేర్ చేసేయండి అంతే. అది చాలా టైం టేబుల్ ఫాలో అవ్వండి అంతే. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే సార్. Shall leave for now today? Yes, sir. So take care of your health and be careful. Okay, take care. Thank you, sir.
Bye. థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. Thanks. Bye. థ్యాంక్ యూ సార్. Boom. ఇక్కడ కొట్టాడు ఇక్కడ కొట్టాడు సెలవు